Alright everyone, we are starting the revision of for the electric field and capacitors part. Hello, assalamu alaikum. আপনি একটু নিচতলার অফিস রুমে দিয়ে যান, জসিম বা মামুনের কাছে নিচতলায় ঢুকেন। হ্যাঁ, নিচতলায় ঢুকে জসিম মামুনের অফিস রুমে আছে, দিয়ে গেলে হবে। থ্যাংক ইউ ভাই। ওহো, okay, we're going to start from the primary things and we're going to slowly work our way through the complicated stuffs. The first thing we need to understand is what is charge. Charge is the basic property that objects have due to their proton number and electron number. If an object has equal number of protons and electrons, the object is said to have neutral charge or no net charge at all. If an object loses some electron, it becomes positive charge. If an object receives some electron, it becomes negatively charged. That's pretty basic to start with. The value of elementary charge is the charge of an electron or proton. Elementary charge value is 1.6 × 10⁻⁹ coulomb. It means any object that is charged will always be charged by an integer multiple of this amount, because একটা object charge value আমাদের elementary charge fraction হওয়া possible না. Quarks can have smaller fraction than this, but quarks cannot exist in their free state. We can have free particles, which is proton, having a positive charge of this much. So দুইটা proton shortage থাকলে এতটুকু negative charge হবে, তিনটা proton shortage থাকলে এতটুকু negative charge হবে, into 3 times, so on and so forth. So any obvious charge will be always plus or minus ne amount. Eta হচ্ছে এই value, n হচ্ছে একটা integer number. It can start from 0 for neutral objects, can go all the way up to as many as you want. This is the first thing. The next thing that we discuss is what we have for Coulomb's law. Coulomb's law is stated like this: if we have 2 point charges, Mr. Coulomb gave this law as point charges, very much like Isaac Newton gave us the gravitation law for particles. So if you have 2 point charges, let's say plus q, and from here a certain distance away there is another point charge that is plus q. They are different charge amount for the time being, and they are r distance apart from each other. So এখান থেকে এই পর্যন্ত distance হচ্ছে small r. Sanders Coulomb told us that the total amount of electrostatic charge of force of attraction or repulsion. Now attraction happens between unlike charges, and repulsion happens between like charges. আমার কথা ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে? Okay. So Sanders Coulomb said that the value of electrostatic charge, the value of electrostatic force between 2 charged particles is going to be directly proportional to the product of their charges. He also said the value of electrostatic force between 2 charged particles is going to be inversely proportional to the square of their in between distances. এই দুটো যদি আমরা কম্বাইন করি, ultimately merging them together we get F proportional to QQ divided by R square. Converting that into a constant gives us F equals to KQQ divided by R square. Here K is a constant. This K is not an universal constant. This K is highly dependent upon the medium through which the electric force is working. So for example, if there is a vacuum between these 2 charged particles, K is going to have one type of value. If there is a conducting medium or an insulator medium, oil, water, metal, mercury, or a salt water solution, depending upon the medium that exists between the 2 charged particles, this K can have different values. There is not going to be a trouble for our syllabus, because in our syllabus we are going to be only handling scenarios where the 2 particles are located in vacuum for the sake of simplicity. So for our case, K is going to have a fixed value, which is going to be 8.99 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. That's the unit for this constant. This K can be also expressed as another expression that is called 1 divided by 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is called the permittivity of free space. So permittivity of free space, the word permittivity basically means that how much strongly the electric force can work through empty space. So that measurement is called permittivity.
পারমিয়াবিলিটি তোমাদের সিলেবাসে আগে একটা সার্টেন ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন লাগতো, সেটা এখন বাদ দিয়ে দিচ্ছে অল টুগেদার। সো তোমার ফর্মুলা সেটা এখন আর পারমিয়াবিলিটি এই কোয়ান্টিটিটা পাবা না, শুধু এই জিনিসটাই আছে পারমিটিভিটি অফ ফ্রি স্পেস। সো আমরা চাইলে কে এই ফর্মেশনেও লিখতে পারবো। এখানে আপসিলন নটের ভ্যালু আমাদের ফর্মুলা সেটা দেওয়া থাকে, হুইচ ইজ ইউজুয়ালি 8.85 10 to the power -12, এবং এই ইউনিটটা জাস্ট উল্টা দিতে হবে, হুইচ ইজ গোনা বি কুলম স্কয়ার পার মিটার স্কয়ার পার নিউটন। সো এই হচ্ছে আমাদের কুলম্বস লয়ের বেসিক আইডিয়া। এখান থেকে আমাদের সিগনিফিকেন্ট কিছু ইকুয়েশন ডেভেলপ আমরা করি। ফার্স্ট যে কোয়ান্টিটিকে আমরা ডিফাইন করি সেটার নাম হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ। ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ। আচ্ছা, এখানে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ ডিফাইন করার আগে আরেকটা কয়েকটা জিনিস বলে নেই, সেটা হচ্ছে the electric field around a point charge is radially around it. So for example, if we have a plus positive charge over here, plus q goes on like this, like this, like this, uniformly distributes from everywhere from the point all in all directions. So here we have the electric field existing everywhere. However, if we have a specific object that has a shape, for example, if we have a spherical object of the same charge amount, let's say plus q. So I'm going to write this over here. If we have a plus q object of spherical object, in that case the electric field lines will only start from the surface and radially go outwards. No field lines will be present inside the object because charges of an object only exist on the surface. Electric field line objected surface থেকে beyond produce হয়, objected ভেতরে কোনো electric field থাকে না। So it's important for you to understand there is a bit of a difference for point charge and spherical objects. If you wonder, sir, are we going to ever have to handle for non-spherical objects for our syllabus? Technically no, but you sometimes might have to handle with rectangular bars. For example, capacitor যেরকম আমাদের দুইটা প্যারালাল অবজেক্ট থাকে, সেই ধরনের সিনারিও আমাদের হ্যান্ডেল করতে হতে পারে। এখানে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যেটা তোমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন আঁকার জন্য অনেক সময় আসে, সেটা হচ্ছে if you are drawing the electric field lines for an object, it is always very important for you to understand field lines come out of the positive charges, which is known from your O levels. Field lines get into the negative charges, that's also known from your O levels. But যে জিনিসটা তোমরা অনেক সময় ভুলে যাও সেটা হচ্ছে field lines will always be perpendicular with the surface at that point. Field lines will always be perpendicular to the surface at that point. So যদি spherical object হয়, field lines will be always entering or getting out perpendicular to the surface, which means it will come out on the radial direction. But interesting part হচ্ছে, what if we have the field line orientation of two dissimilar objects? এটা কিছু এক্সাম্পল দেখাই। ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন এই শেপগুলো অনেক সময় আঁকতে আসে, এই জন্য আমি এটা নিয়ে কথা বলতেছি। So have a look over here. If you look over here for this image, this is a pretty interesting image. Open image in new tab, and we get a really blurred image. Now we have a really big and HD image. Might as well copy this and paste it over here. আল্লাহ জানে পেস্ট করলে কি হবে। আচ্ছা, না সমস্যা নাই, ভালোই আসছে, খুব বেশি এক্সট্রিমলি বড় হয় নাই। দেখেন, so we have two negative charges over here. Because they are both negative charges, the field lines are all coming towards the object. But if we have similar charges of equal strength, then we can have pretty much identical field line behavior on both sides. However, if I zoom on the figure and really show you the way the field lines are all drawn, that they are perfectly perpendicular to the surface no matter where we have drawn this thing. এই জায়গাতে বড় একটা empty space আছে, but still the field lines are coming out to enter the surface perpendicularly. So this is a perfectly drawn figure, even though it was generated from software, I believe. এখানেও তাই দেখেন, field lines গুলো সবগুলাই রেডিয়ালি বের হচ্ছে, and then after they start to interact with each other, positive field lines গুলো বের হয়ে নিয়ে আমাদের নেগেটিভ field line ঢুকে গেছে। The field lines which you see discontinued over here, they are not essentially discontinued, they are simply going to require a much bigger space to move all the way around, and eventually come into the negative charge. We have not drawn these field lines to be continued because they are understood to take a lot of more space, and we do not want to cover the whole universe with field lines for our limited space that we have. ওই জন্য এখানে field line গুলো ডিরেকশন কিছু কিছু field line কে ডিসকন্টিনিউ দেখানো হয়েছে, but to tell the truth, field lines are never discontinued. They start at the positive charge, and if there is a negative charge object, they're going to ultimately end into the negative charge. The only field line that you might consider to be actually infinitely long would be exactly this one and this one, because these two are perfectly straight line. So you might consider that this line goes straight to the left all the way up to infinite distance. This one comes from straight from the negative infinite distance,
and somewhere in the negative, in the infinite location, that location that is defined to infinity, they somehow reverts, sort of like tan graph 90 ডিগ্রিতে যে ঘটনাটা ঘটে। সো এই দুটো ফিল্ড লাইনের বিহেভিয়ার সামহাও সেরকম কিছু একটা হয়, ওটা নিয়ে আমরা আপাতত আমরা বদার করবো না, সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বদার ফর দিস। এইটা হচ্ছে দিস ফিগার দ্যাট ইউ সি ওভার হিয়ার, these two objects happen to have the exactly equal amount of charges, ultimately producing similar type of electric field lines over here or similar density of electric field lines over here. However, we can have objects to have dissimilar charges as well. Dissimilar charge হলে শেপটা কেমন হয় সেটা একটু আমরা দেখি। If objects have dissimilar charges, we might end up with field lines that look like this. Have a look at this figure. Yeah, this is a bit pixelated, but this does the job for us. So ওই জন্য আমি এই ফিগারটাই চুজ করতেছি, কারণ এটাতে এক রকমের সবগুলা আমাদের ভ্যারিয়েশন, সবগুলা নাই। What you can see over here, if we have dissimilar amount of charges, then the number of field lines coming out of the charged body would be different. For example, if you see for the first figure, we have two positive charges which are repelling each other. Field lines are all going outwards from the center. But essentially, by observing this figure, we can logically understand this one has a bigger amount of positive charge, and this one has a smaller amount of positive charge. Likewise over here as well, bigger amount of negative charge and smaller amount of negative charge. And if you see over here, this is the negative charge object which has a huge number of field lines related to this one, but positive charge doesn't have as many. So এখানেও আমাদের রেডিয়ালি আউটওয়ার্ডস ফিল্ড লাইন বের হবে, তারপর বেন্ড হয়ে আবার রেডিয়ালি সারফেসে এসে ঢুকবে। এই সারফেসের পয়েন্টটাতে সবগুলো ফিল্ড লাইনের ইনস্ট্যান্টানিয়াস ডিরেকশন হবে, perfectly perpendicular হবে। That's what I'm trying to get at. And if you have dissimilar charges, the density of the field lines gives you a reasonable understanding for which one is the bigger charge and which one is the smaller charge. So এই জিনিসটা শেপ দেখে আমাদের বুঝতে পারতে হবে। তোমাদের পরীক্ষা ইউজুয়ালি এই ধরনের ফিগার ফুল স্কেল আঁকতে আসে না, but you should know how this looks like just because that's important. আচ্ছা, এটা গেল একটা পার্ট। আমি যেই টপিকটা থেকে আসলে এখানে চলে আসলাম, দ্যাট ওয়াজ ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ। ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথটাকে এখন আমরা ডিফাইন করতেছি। The definition of electric field strength sounds like this: electrostatic force per unit positive charge. এইটুকু হচ্ছে electric field strength এর basic defining phrase. I'm going to write a bit more to make that idea clear. Is the electric field strength field strength, যেটাকে সিম্বল দিয়ে আমরা হচ্ছে ক্যাপিটাল ই, এনার্জি সিম্বল ক্যাপিটাল ই, কিছু করার নাই, ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ ই at that location. এই at that location কথাটা একটু ভালো করে বুঝাচ্ছি আমি, খেয়াল করেন। If we have a spherical object, for example, over here we have a spherical object like this. Let's say we are going to name this object plus q. So এটা হচ্ছে plus q. এই অবজেক্টের সেন্টার থেকে এই অবজেক্টের আশেপাশে ইনফাইনাইট ডিসটেন্সে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড ছড়ানো আছে। আমরা র্যান্ডম কোন একটা পয়েন্ট, লেটস সে এই লোকেশনে আমরা তার ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ বের করতে চাই। সো উই ওয়ান্ট টু ফাইন্ড আউট দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ দ্যাট ইজ প্রোডিউসড বাই দ্য বিগ কিউ চার্জ অ্যাট দিস লোকেশন। সো এই জিনিসটা টেস্ট করার জন্য, এই পজিশনে ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ বের করার জন্য আমাদের যে রেশিওটা করা লাগবে, ইফ ইউ লুক অ্যাট ফ্রম দিস এক্সপ্রেশন, এই এক্সপ্রেশন থেকে আমাদের ফর্মুলাটা আসবে হচ্ছে E ইকুয়ালস টু এফ ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইডেড বাই কিউ। সো এখানে আমরা এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য আমরা এখানে একটা টেস্ট চার্জ নিয়ে আসলাম, যে টেস্ট চার্জ হচ্ছে পয়েন্ট চার্জ। টেস্ট চার্জ ইজ নট স্ফেরিক্যাল, we place a test positive charge which of charge plus q, small q. এই চার্জের উপরে, because in this case both of them are like charges, so we're going to have a force of repulsion away from this direction. So এই ডিরেকশন বরাবর একটা ফোর্স হবে, এটা হচ্ছে এই লোকেশনের ফোর্স। এই ফোর্সটার ভ্যালু আমরা এটা মনে করেন FE। বাই লজিক আমরা কুলম্বস ল থেকে যে জিনিসটা দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে FE should be equals to k q divided by r square. সো এখান থেকে যদি আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ অ্যাট দিস লোকেশন যদি বের করতে চাই, এই লোকেশন ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ হবে হচ্ছে ইলেকট্রিক ফোর্স ডিভাইডেড বাই কিউ। আলটিমেটলি তুমি এই রেশিওকে স্মল কিউ দিয়ে ডিভাইড করে দাও, ইউ ক্যান গেট কে কিউ ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার। সো এই হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথের বেসিক ফর্মুলা, কে কিউ ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার। এই ফর্মুলেশনটা আমরা অনেকগুলো জায়গাতে ইউজ করি, বাট এখান থেকে আমাদের দুই সেট গ্রাফ আলাদা আলাদা করে বোঝা লাগবে। আমি গ্রাফগুলোকে আলাদা আলাদা করে রাখতেছি। দেখেন, if you are handling a point charge object that has a charge of plus q, r2 উপরে উঠাই, and then we are trying to draw the electric field for electric field strength for this object starting from this point. So electric field strength over distance যদি r আঁকি, এই পয়েন্ট হচ্ছে 0 0, then we are going to end up with a curve
এই গ্রাফ থেকে আমার এখানে কার্ভ আঁকার কোনো টেকনিক্যাল উপায় নেই, সো আই এম গোনা জাস্ট ড্র ইট বাই ফ্রি হ্যান্ড। নো 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 আই ডোন্ট সি ইট। এখানে কার্ভ আঁকার কোনো অপশন আছে কিনা? I cannot make this bend anyhow. I can duplicate it, lock it, but nothing else. Arrowhead আছে and more কোথায়? এখানে না, এখানে নাই, আমি হাত দিয়ে আঁকতেছি, সমস্যা নাই। So if we have a point charge, it would mean that the object has zero dimension. Zero dimension থাকার মানে হচ্ছে mathematically you can actually approach the object to zero distance. But তুমি এই ভ্যালুটাকে যত ছোট করতে থাকবা, কে তো একটা কনস্ট্যান্ট এন্ড প্লাস কিউ চার্জের একটা সিগনিফিকেন্ট ম্যাগনিটিউড আছে, বাট আর যত ছোট হতে থাকবে এই টোটাল রেশিও ভ্যালু তত বড় হতে থাকবে। আর যদি জিরো হয় তাহলে হচ্ছে এই ই এর ভ্যালু হওয়ার কথা ইনফাইনাইট, which means if you are trying to draw the electric field line for a point charge you're going to end up with an asymptote curve on both axes. ঠিক আছে, এটা যত উঁচু করবা তত y axis এর কাছে আসবে, এদিকে যত যত ডানে যাবে তত x axis এর কাছে আসবে, বাট ম্যাথমেটিক্যালি it would never perfectly match. That's one thing. However, that's not the more realistic scenario. More realistic scenario হচ্ছে if you are trying to draw the electric field strength for a spherical charge, for example. Let's say we have this thing and I'm going to move it a little bit to the left, and then if you draw the electric field strength for this one, we have the positive charge q over here. Here is the center, and আমরা এখান থেকে যদি আমরা electric field strength এর গ্রাফ আঁকি, so this is the axis system. এদিকে হচ্ছে e, এদিকে হচ্ছে আমাদের ডিসটেন্স r। এই সারফেস পর্যন্ত আমাদের কোনো ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকবে না। সো আই এম গোনা ড্র আ রেফারেন্স লাইন অল দ্য ওয়ে আপ টু দিস পয়েন্ট অন দ্য এক্স অ্যাক্সিস। লেটস সে আই এম লেবেলিং দিস পয়েন্ট অ্যাজ r ইকুয়ালস টু ক্যাপিটাল R। ক্যাপিটাল R বলতে আমি এই অবজেক্টের রেডিয়াস মিন করতেছি। সো দ্য ওয়ে ইলেকট্রিক ফিল্ড ফর দিস অবজেক্ট লুকস লাইক, এই পয়েন্ট থেকে এই পর্যন্ত ফিল্ড হবে পারফেক্টলি জিরো। দেন উই আর গোনা হ্যাভ দ্য নেগেটিভ কি বলে এটাকে, নেগেটিভ এক্সপোনেনশিয়াল গ্রাফ অর the asymptote graph starting from this point. So basically we can have a spike kind of increase, sudden increase from the surface. This is the maximum electric field strength that is obtainable exactly at the surface, এবং সারফেস থেকে আস্তে আস্তে আমাদের সেম শেপে, এক্স্যাক্টলি সেম শেপে আমাদের গ্রাফটা অ্যাসিম্পটোট হয়ে আসবে, and this is going to be asymptote on the x axis. So এই পয়েন্টের ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ হচ্ছে E max at surface. So এই জিনিসটা তোমাদেরকে প্রপার্টি ওয়াইজ মনে রাখতে হবে যে যে কোনো একটা স্ফেরিক্যাল অবজেক্টের জন্য বা সলিড অবজেক্টের জন্য আমাদের সারফেসে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ সবচেয়ে স্ট্রংগেস্ট হয়। সারফেসের ভেতরে যদি ঢুকি আমাদের ফোর্সও জিরো হয়ে যাবে, ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ পারফেক্টলি জিরো হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ। সো এটা হচ্ছে আমাদের এই দুটো অবজেক্টের গ্রাফ। এখান থেকে আমাদের আরো কিছু গ্রাফ নিয়ে হ্যান্ডেল করতে হয়, সেটা হচ্ছে ইফ উই হ্যাভ টু অবজেক্টস সাইমালটেনিয়াসলি লোকেটেড, সেক্ষেত্রে তাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথের গ্রাফ কেমন হবে। বাট দুটো ডিফারেন্ট অবজেক্টের ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথের গ্রাফ কেমন হয় সেটা আমি এখনই দেখাবো না, এটা আমি ভোল্টেজের গ্রাফ পড়ানোর পর সাইমালটেনিয়াসলি দেখাবো, এটা একটু পরে আসতেছে। এটা গেল একটা পার্ট। অল্টারনেটিভ একটা ভার্সন হচ্ছে দ্য নেক্সট টপিক দ্যাট উই কভার ইজ হোয়াট ইউ কল ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল। এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলি, দ্য ওয়ার্ড ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল অর পোটেনশিয়াল ওয়ার্ডটা তোমরা অনেক আগে থেকেই পড়ে আসতেছো। যেমন আমাদের প্রথম পোটেনশিয়াল ওয়ার্ডটা আসছে হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ক এনার্জি পাওয়ার চ্যাপ্টারে ও লেভেলসে, জিপি গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম ইউ কেম অ্যাক্রস দ্যাট ওয়ার্ড পোটেনশিয়াল। তোমরা ইলেকট্রিসিটি চ্যাপ্টারে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স পড়ছো, ও লেভেলসে পড়ছো, এসও পড়ছো। উই হ্যাভ লার্নড অ্যাবাউট পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স। Potential differenceের বেসিক ফর্মুলা ছিল, so I'm going to recap a little bit of memory for you. PD, potential difference, was defined as V was defined as energy per unit positive charge. ঠিক আছে, this was the idea for potential difference, যে কোন একটা সার্টেন ইলেকট্রিক ফিল্ডের বা সার্কিটের এক পয়েন্ট থেকে আরেক পয়েন্টে ইউনিট পজিটিভ চার্জ মুভ করতে মোট মিলে যতটুকু এনার্জি কনভার্সন হবে সেই অ্যামাউন্টটাকে আমরা বলছি ওই দুই পয়েন্টের পিডি। সো যদি অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রিক্যাল থেকে নন ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট হয় তাহলে আমরা অ্যাকচুয়ালি পটেনশিয়াল ডিফারেন্সই বলবো, আর যদি নন ইলেকট্রিক্যাল থেকে ইলেকট্রিক্যাল কনভার্ট হয় তাহলে আমরা সেটাকে ইএমএফ বলবো। ডিপেন্ডিং আপন দ্য এনার্জি কনভার্সন টাইপ, এই সেম জিনিসের দুটো ডিফারেন্ট নাম ছিল। সোর্সের জন্য হচ্ছে ইএমএফ, আর কনজিউমারের কন্টেন্টের জন্য ছিল হচ্ছে potential difference. Anyway, so far we have only learned about the definition and we have used the term potential difference. Actual potential জিনিসটার ডেফিনেশন আমরা এই পর্যন্ত কখনো আমরা পড়ি নাই, বাট হিয়ার মি আউট। আমরা পটেনশিয়াল ডিফারেন্স বলতে বোঝাচ্ছি যে কোন একটা স্টার্টার পয়েন্ট যদি এখানে হয়, কোন একটা স্টার্টার পয়েন্ট যদি এখানে হয়, লেটস সে একটা পয়েন্ট হচ্ছে এ, একটা পয়েন্ট হচ্ছে বি, এই পয়েন্টের পটেনশিয়াল হচ্ছে ভিএ, এই পয়েন্টের পটেনশিয়াল হচ্ছে ভিবি। সো আমাদের দুটো পয়েন্টের পটেনশিয়াল ডিফারেন্স ডেল্টা ভি ইজ গোনা বি ভিএ মাইনাস ভিবি। সো আমি জাস্ট ডিফারেন্সের জন্য আমি বিগ স্মল নিয়ে আপাতত বদার করতেছি না, একটা থেকে একটা সাবট্রাক্ট করলাম।
যদি সামহাও আমাদের এই ভিবি লোকেশনের পটেনশিয়ালের অ্যাবসলিউট ভ্যালু 0 হয়ে যায়, তাইলে আমাদের এই পয়েন্টের পটেনশিয়াল ডিফারেন্সটাকে আমরা তখন হচ্ছে অ্যাকচুয়াল পটেনশিয়াল বলতে পারবো। সো সামহাও ইফ উই কনসিডার that one of the points that we are considering for the potential difference to have exactly zero potential, then the value of the potential difference can be said to be perfectly exact potential, কারণ সেই কেসে তোমার এই ভ্যালুটা চলে আসবে হচ্ছে VA minus 0 which gives you the exact value of potential for the A location. সো এই কনসেপ্টটা একটু ভালো করে বুঝেন যে আমরা এতদিন পর্যন্ত পটেনশিয়াল ডিফারেন্স শিখছি। সো যেই দুই পয়েন্টের জন্য পটেনশিয়াল ডিফারেন্স শিখছি, সামহাও যদি আমরা কোনো একটা পয়েন্টের পটেনশিয়ালকে পারফেক্টলি 0 বলতে পারি বা 0 করতে পারি, হ্যাঁ একটা সার্টেন সার্কিট লোকেশনের পটেনশিয়ালকে 0 করা সবচেয়ে ইউজফুল এবং প্র্যাকটিক্যাল বুদ্ধি হচ্ছে টু কানেক্ট ইট উইথ অ্যান আর্থিং কানেকশন অর এ গ্রাউন্ড কানেকশন। গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্ট করলে অটোমেটিকলি ওই সার্কিটের ওই পয়েন্টের পটেনশিয়াল 0 হয়ে যায়, বিকজ আর্থ কানেকশনের পটেনশিয়াল হচ্ছে 0। এই কনসেপ্টে আমরা ডেফিনেশন ইউজ করি না, ডেফিনেশনের জন্য আমরা ইউজ করি হচ্ছে ইনফাইনাইট ডিসটেন্সের কনসেপ্ট। আমি ডেফিনেশনে লিখতেছি, ডেফিনেশনটা হচ্ছে এরকম, টাইপ করে লিখি, হাতে লিখতে গেলে অনেক কষ্ট, আমার হাতে লেখা খারাপ। Work done per unit positive charge to bring work done per unit positive charge to bring বসো দেখো দেখলে বুঝবা। Work done per unit positive charge to bring it from infinite distance to any point in the electric field is the এইখানে এটা হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক পটেনশিয়ালের A2 এর ডেফিনেশন। বাট এখানে হচ্ছে যে ইনফাইনাইট ডিসটেন্স কথাটা যেখানে বললাম, ইনফাইনাইট ডিসটেন্স বলার মানে হচ্ছে আমাদের ওই পয়েন্টের পটেনশিয়ালের অ্যাবসলিউট ভ্যালু হবে হচ্ছে 0। সো এই পার্টটুকু তোমরা সবসময় শুরুতেই লিখে ফেলবা। পিছন থেকে পেপার নিয়ে পিছনে অংশে বসেন। হ্যাঁ, কয়েকটা কোশ্চেন তোমাকে আমার A2 ক্লাসে পরে দেখাইতে হবে। দেন দ্যাট ফিনিশেস এট 1 PM। তাহলে এক্সাম নাও, পিছনের হাফে বসেন। এই পার্টটুকু তোমরা সবসময় আমরা আগে লিখে ফেলবা। এটুকু হচ্ছে তোমাদের মার্ক স্কোর করার একটা পয়েন্ট, অ্যান্ড ফ্রম ইনফাইনাইট ডিস্টেন্স হচ্ছে তোমাদের মার্ক স্কোর করার একটা পয়েন্ট। বাকি পার্টসগুলোও লিখতে হয়, কারণ ডেফিনেশন তো একটা স্কেলেটন লিখতে হবে না, পুরোটা মানে পুরোটা সহ লেখা লাগে। সো তোমরা পুরোটুকুই লিখবা, বাট টিপিক্যালি দুইটা মার্ক থাকে হচ্ছে এই দুইটা আন্ডারলাইন পোর্শনের জন্য, ওয়াটার পার ইউনিট পজিটিভ চার্জ অ্যান্ড উই হ্যাভ টু ব্রিং দ্য পজিটিভ চার্জ ফ্রম ইনফাইনাইট ডিস্টেন্স। এখানে কয়েকটা জিনিস তোমাদেরকে একটু ভালো করে বুঝাই। The difference that we have in the electrostatic Coulomb's law in comparison with the idea of Newton's law of gravitation is that gravitational force এর কোন রকম repulsive version নাই। gravitational force শুধুমাত্র attractive, but if you consider the Coulomb's law over here, এখানে আমাদের এই q এর ভ্যালু প্লাস মাইনাস হতে পারে, এই স্মল q এর ভ্যালু কি হতে পারে, প্লাস মাইনাস হতে পারে। You need to understand, if you think mathematically, if both of the charges are positive charges, the product will be positive. If both the charges are negative charges, তাও তোমার product will be positive, which means like charges are going to have a positive force outcome, and like charges, as we know, is always repulsive, which means mathematically we're going to define repulsive force as positive force. এই জিনিসটা একটু ভালো করে মাথায় সেট করেন। প্লাস প্লাস মাল্টিপ্লাই করলেও প্লাস হয়, মাইনাস মাইনাস মাল্টিপ্লাই করলেও প্লাস হয়, এবং প্লাস প্লাস এবং মাইনাস মাইনাস like charges, they are going to repel, and that's why repulsive forces are going to be defined as positive forces and attractive forces are going to be defined as negative forces. So আমরা যদি একটা যদি প্লাস হয় আর যদি মাইনাস হয়, সেই কেসে আমরা মোট মিলে নেগেটিভ ফোর্স পাবো। এই কথাটা এখানে কেন বলতেছি, বিকজ হ্যাভ এ লুক, যদি আমরা যখন ডিফাইন করতেছি তখন আমরা বলতেছি হচ্ছে পজিটিভ চার্জ দিয়ে আমরা ডিফাইন করতেছি, বাট তোমার অ্যাকচুয়াল অবজেক্টটা যেটার জন্য তুমি পটেনশিয়াল ডিফাইন করবা সেইটা বাই ভার্চু পজিটিভ হতে পারে নেগেটিভ হতে পারে। আমি দুটো সিনারিও তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। লেটস সে উই হ্যাভ a positively charged object over here, অবজেক্টই বলতেছি, পঞ্চাশ বলতেছি না। সো লেটস সে এই অবজেক্টের চার্জ হচ্ছে প্লাস কিউ। এইখান থেকে আমরা একটা স্ট্রেট লাইন জাজ করলাম, যে স্ট্রেট লাইনটা হচ্ছে ইনফাইনাইটলি ডিস্টেন্ট। সো মনে করো এটা হচ্ছে আমার একটা লোকেশন যেখানে আমাদের ডিস্টেন্স r ইকুয়ালস টু ইনফাইনাইট। এটা একটা আরবিট্রারি লোকেশন যেখানে r ইকুয়ালস টু হচ্ছে ক্যাপিটাল R।
So what the definition tells us যে এইখান থেকে +1 কুলম্ব চার্জ এইখান থেকে এই পর্যন্ত ইনফাইনাইট ডিসটেন্স থেকে আর ডিসটেন্স পর্যন্ত, সো লেট মি ড্র দিস উইথ এ ডিফারেন্ট কালার, মেবি লেটস সে ব্লু। সো এইখান থেকে এই পর্যন্ত মুভ করে এই পয়েন্টে আনতে মোট যতটুকু ওয়ার্ক করতে হবে সেই ওয়ার্কটার নাম হচ্ছে এই পয়েন্টের পটেনশিয়াল। Now you need to understand that this is a positive charge object by definition and this was a positively charged sphere by choice. তার মানে if we want to move them closer, they are going to try to repel each other. So we can only bring them closer by physically applying some force against the repulsive force. So we have to do some work from an external source, external agent. সেটা আমাদের কোন একটা মেকানিজম হতে পারে, হাত হতে পারে, কিছু একটা হতে পারে। So we have to do work on the system from an external body. That's why in this case the overall energy of the system will increase. And when the overall energy of the system increases, we have from zero potential, এই পয়েন্টের পটেনশিয়াল হচ্ছে জিরো, এই জিনিসটা ভালো করে বুঝেন। জিরো থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত যত কাছে আসবো আমাদের পটেনশিয়াল হলো আস্তে আস্তে মোর এন্ড মোর পজিটিভ হবে, বিকজ ইউ আর অ্যাডিং মোর এন্ড মোর ওয়ার্ক টু ব্রিং দ্য টেস্ট পজিটিভ চার্জ ক্লোজার। এক মিনিট, এইখানে আমরা ডেফিনিশনের জন্য +1 কুলম্ব দিছি, বাট ডেরিভেশনের জন্য আমরা এখানে অ্যাকচুয়ালি +q দিয়ে শুরু করি, তারপর পুরো জিনিসটাকে আমরা ইন্টিগ্রেট করি। ইন্টিগ্রেশনের প্রসেস আমাদের সিলেবাসে স্টুডেন্টদের লার্নিং এর জন্য দরকার নেই, কারণ ইন্টিগ্রেশন নিয়ে কোনো সময় কোনো কোশ্চেন হয় না। সো আই এম জাস্ট গোনা রাইট দ্য ফর্মুলা ওভার হিয়ার। দ্য ফর্মুলা অফ পটেনশিয়াল লুকস লাইক দিস ইজ আলটিমেটলি বিকামস kq ডিভাইড বাই r। এটা হচ্ছে আমাদের পটেনশিয়ালের বেসিক ফর্মুলা। ভাইস ভার্সা, এক মিনিট, আমাদের এই সেম জিনিসটা যদি আমাদের একটা নেগেটিভ চার্জ স্ফিয়ার হতো, ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ হ্যাভ এ নেগেটিভ চার্জ স্ফিয়ার ওভার হিয়ার, লেটস সে আই এম গোনা ড্র দিস, আই এম গোনা নেম দিস থিং অ্যাজ -q। যদি একটা নেগেটিভ চার্জ স্ফিয়ার হতো, সেই সিনারিওতেও একই ঘটনা যদি আমরা ঘটাতে যেতাম, ফর এক্সাম্পল এখানে হচ্ছে আমাদের ইনফাইনাইট ডিস্টেন্স, r ইকুয়ালস টু ইনফাইনাইট, এই পয়েন্টের পটেনশিয়াল হচ্ছে 0, ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এইখান থেকে আমরা একটা পজিটিভ চার্জ অবজেক্টকে +1 কুলম্ব চার্জকে আমরা এটাকে সরায় এই বরাবর, লেট মি ইউজ ডিফারেন্ট কালার, এখান থেকে আমরা এই পয়েন্ট পর্যন্ত মনে করে নিয়ে আসবো, উই ক্যান ব্রিং ইট আপ টু হিয়ার। সো এই সিনারিওতে এই পয়েন্টটাকে আমরা ধরলাম হচ্ছে r ইকুয়ালস টু ক্যাপিটাল R। এই সিনারিওতে উই ডু নট হ্যাভ টু ফিজিক্যালি এক্সার্ট এনি ফোর্স, বিকজ দ্য initial force creating object was considered to be a negative charge body, which means this is going to attract over this one. তার মানে হচ্ছে this thing can very easily come closer just because of the attraction of this one. We don't have to physically provide some forces, and because the force between them is attractive, যত ডিসটেন্স বেশি হবে তত আমাদের পটেনশিয়াল এনার্জি বেশি হওয়ার কথা, যত ডিসটেন্স আস্তে আস্তে কমে আসবে তত আমাদের পটেনশিয়াল এনার্জি আস্তে আস্তে কম হবে, which means the movement of this test positive charge, unit positive charge that we are starting to move from infinite distance is going to be done the work on itself by virtue of the force coming from within the source, within the system. So when the system is doing the pushing effect, the energy is going out, or we can say the work goes out. এই জন্য এই পয়েন্ট থেকে যত আমরা কাছে আসবো আমাদের পটেনশিয়াল ভ্যালু আস্তে আস্তে জিরো থেকে কমতে থাকবে। জিরো থেকে কোনো একটা নাম্বার যদি আস্তে আস্তে কমতে থাকে তাহলে ইট বিকামস মোর এন্ড মোর নেগেটিভ, হুইচ মিনস এই সিনারিওতেও আমাদের পটেনশিয়ালের ফর্মুলা এক্স্যাক্টলি সেম, k equals to v equals to kq by r, বাট এই আইডিয়ার জন্য এখানে তুমি যখন কিউ ভ্যালু যখন নেগেটিভ বসাবা, ভি ভ্যালু অটোমেটিক্যালি নেগেটিভ চলে আসবে। এই ইকুয়েশন যখন কিউ ভ্যালু যখন পজিটিভ বসাবা, অটোমেটিক্যালি ভি ভ্যালু পজিটিভ আসবে। এন্ড দেন এখানে দেখেন আর হচ্ছে নিচে আছে, এখানে কিন্তু স্কয়ার নাই, আর এর ভ্যালু যত বড় হবে ভি এর ভ্যালু ম্যাথমেটিক্যালি তত ছোট হবে। সো দ্য ফার্দার অ্যাওয়ে ইউ আর, ইট ইজ মোর ক্লোজার টু জিরো। The farther away from here, it is more closer to zero. But if you getting closer, this potential for negatively charged body is going to be more negative. The potential for positive charged object is going to be more positive. Bolo. Then does it mean that the positive means the force charge is positive? It's essentially the external force which I'm applying are যেটা হচ্ছে negative আর positive যখন থাকে, it's more like যখন negative force আসে, it means it's the amount of force required to bring that object to it. Yes. Yes. দুটোই কারেক্ট, বাট এখানে আমরা নর্মালি যেটা বলছি, দিস ইজ ভেরি গুড কোশ্চেন দ্যাট ইউ আর আস্কিং, সেটা হচ্ছে যে থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, ওয়ার্ক ডান ক্যান বি টেকনিক্যালি পজিটিভ অর নেগেটিভ, ঠিক আছে, অলদো ওয়ার্ক ডান ইজ এ স্কেলার কোয়ান্টিটি। কিভাবে পজিটিভ নেগেটিভ হয়, আমরা এতদিন পর্যন্ত ওয়ার্ক ডানের যে আইডিয়াটা পড়ছি, লেটস সে আমি এখানে ডিফারেন্ট জায়গাতে আঁকি, ওটা ওখানে থাকুক, মনে করি এটা একটা অবজেক্ট, এটাকে আমি এদিকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করলাম, অবজেক্ট এদিকে মুভ করলো, ঠিক আছে, সো এটা হচ্ছে পজিটিভ ওয়ার্ক ডান। বাট ইফ ইট সো হ্যাপেন্স দ্যাট দ্য ফোর্স ওভার হিয়ার ইজ দিস মাচ, বাট দ্য অবজেক্ট মুভড ওভার হিয়ার বাই সাম আদার bigger force, in that case we can say that negative work done will be done by this one, by this is the object. যেমন এটা খুব কমন এক্সাম্পল আমরা পড়ছি হচ্ছে ফ্রিকশনাল ফোর্সেসের জন্য। let's say you are so whenever an object moves from one place to another place, the frictional force always does negative work because that work is drawn out from the system. So similarly এই সিনারিওতে if you wonder এই অবজেক্টের উপরে আমি যদি ডিফাইন একটা কালার স্কেলার আমি ইউজ let's say arrowhead, মনে করেন এই অবজেক্টের উপরে আমাদের oh no
দরকার নাই আচ্ছা I can actually put it over there okay so এই অবজেক্টের উপর আমাদের ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সের ডিরেকশন হচ্ছে এইদিকে রাইট FE এর ডিরেকশন হচ্ছে এইদিকে but the movement that we are doing displacement we are doing is in this direction so we are doing a movement in the opposite direction of the force that's why in this case we are having positive work done by an external agent but negative work done by the electrostatic force so we are adding more work to the scenario এবং এই জিনিসটা আলটিমেটলি হচ্ছে আমাদের পজিটিভ চলে এই ইকুয়েশনটা পজিটিভ আসার কারণ হচ্ছে আমরা যে যখন 1/r² কে ইন্টিগ্রেট করি এই নেগেটিভ ওয়ার্ক ডানের সামনে আবার একটা এক্সট্রা মাইনাস আসে কারণ 1/r² কে ইন্টিগ্রেট করলে আসবে হচ্ছে -1/r ওই মাইনাস মাইনাস মাল্টিপ্লাই হয়ে গিয়ে মোট মিলে পজিটিভ চলে আসে আমি ইন্টিগ্রেশন দেখাচ্ছি না বিকজ দ্যাটস নট রিকোয়ার্ড এন্ড আমি ইন্টিগ্রেশনটা অ্যাকচুয়ালি ভালো পাই না সো ওই জন্য আমি ইন্টিগ্রেশন দেখাচ্ছি না সো এটা আমাদের সিলেবাসের জন্য লাগবে না বাট আইডিয়াটা বুঝা গেছে কিনা ভাইস ভার্সা তুমি যদি এই সিনারিওর জন্য জাজ করো এই সিনারিওর জন্য আমাদের ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সের ডিরেকশনটা হচ্ছে এই দিকে ঠিক আছে I should be able to reverse it shouldn't I be able to reverse it So arrow দিয়ে দেন right arrow মানে you could delete it আরেকটা অপশন কই ওইটা নিচে হ্যাঁ ওইটাই তো রাইট No, I wanted to show the force with a rectangular arrow. কেন এটাকে রিভার্স করা যাবে না অবশ্যই রিভার্স করা যাবে small bit of mouse caricature exactly so এই সিনারিওর ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সটা হওয়ার কথা ছিল হচ্ছে টুয়ার্ডস লেফট সো এটা এখানে আমাদের অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ক ডান হচ্ছিল হচ্ছে ওয়ার্ক ডান বাই দ্য ফোর্স হবে হচ্ছে সিস্টেম ওয়ার্ক ডান বাই দ্য ফোর্স হচ্ছে পজিটিভ তুমি যখন সেটাকে যখন ইন্ডিকেট করবা আলটিমেটলি তোমার এক্সপ্রেশন আসবে নেগেটিভ বাট চার্জ ইটসেলফ যখন যেহেতু আবার নেগেটিভ তুমি এই ইকুয়েশনে বসলে আলটিমেটলি পজিটিভ এক্সপ্রেশনই পাবা সো ইট ওয়ার্কস আউট ইন দ্য ইন্টিগ্রেশন প্রসেস দ্য -1/r² ইন্টিগ্রেশনটা ইট ওয়ার্কস আউট গেল এখন আমরা যদি গ্রাফগুলো জাজ করি এখানে একটা জিনিস তোমাদেরকে বলি by definition electric potential is a scalar quantity this is very important for you to understand and electric field strength happens to be a vector quantity তার মানে হচ্ছে electric field strength জাজ করার সময় তুমি যদি মাল্টিপল ডিফারেন্ট অবজেক্টের কম্বাইন্ড electric field strength জাজ করতে যাও you have to consider the direction very minutely but electric potential কে কম্বাইন করার জন্য তোমাকে সিম্পলি নাম্বারগুলোকে অ্যাড করলেই হবে তোমাকে কষ্ট করে electric field strength electric potential এর জন্য ডিরেকশন জাজ করার কিছু নাই what do I mean by this have a look at a পয়েন্ট চার্জেস না আমি এখানে আমি স্ফিয়ার দিয়ে দেখাইছি পয়েন্ট চার্জেস হলেও আমাদের ফর্মুলা সেমই থাকবে বাট পার্থক্যটা কোথায় আমি দেখাচ্ছি if we have a point charge that is producing an electric potential so let's say this is a point charge of plus q over here and here is the graph of potential versus r so এটা হচ্ছে আমাদের v divided by r so যদি point charge হয় we can have asymptote graph on both axes so এটা y axis asymptote এর axis asymptote এই গ্রাফটার শেপ হচ্ছে v equals to kq divided by r kq হচ্ছে কনস্ট্যান্ট k হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু r আর যদি আমাদের স্ফেরিক্যাল অবজেক্ট হয় যেহেতু আমাদের এটা একটা স্ফেরিক্যাল কোয়ান্টিটি সো এই জিনিসটার স্ফেরিক্যাল অবজেক্টের জন্য আমাদের শেপটা হবে হচ্ছে এরকম লেটস দিস ইজ দ্য স্ফেরিক্যাল অবজেক্ট দ্যাট উই হ্যাভ and then let's say this is plus q inside and we draw the potential graph from here to here এখন এই জিনিসটার potential গ্রাফ হচ্ছে v to r হয় হচ্ছে if I draw the surface line over here this is your 0 এখানে r equals to capital R potential গ্রাফের আমাদের সারফেস পর্যন্ত সারফেস থেকে বিয়ন্ড পটেনশিয়াল হচ্ছে এই গ্রাফের শেপ অনুযায়ী চেঞ্জ হবে বাট এক্স্যাক্টলি ইনসাইড দ্য সারফেস আমাদের পটেনশিয়ালটা আনচেঞ্জ বা ফ্ল্যাট হরাইজন্টাল লাইন হয় এটা কেন পারফেক্টলি ফ্ল্যাট হরাইজন্টাল লাইন হয় এটা আমি এক্স্যাক্টলি জানি না এটা নিয়ে আমি স্টাডি করার চেষ্টা করছিলাম এন্ড দ্যাট রিকোয়ার্ড গসিয়ান সারফেস এন্ড আদার স্টাফ হুইচ লুকড ক্রিটিক্যাল এন্ড আই ডিডন্ট ওয়ান্ট টু বদার ফর ইট তোমাদের এই রিজন জানা লাগবে না জাস্ট শেপটা জানা লাগবে সো তোমরা শেপটা জানলেই হবে কেন এটা পারফেক্টলি ভিতরে হরাইজন্টাল হয়েছে এটা নিয়ে নরমালি কোশ্চেন কখনো দেখি নাই বলো পোটেনশিয়াল কি এখানে মানে একটা সিলেক্ট ম্যাগনেট থাকবে হুম মানে এখানে ইন দিস কেস এটা ইনসাইড দিস কেস there will still be yes and if it's in electric field line তখন কি আবার জিরো electric field strength হলে 0 হবে I don't get the difference এটা ডিফারেন্সটা আমি তোমাকে বলি সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড অফ দিস চার্জ অবজেক্ট মানে কনসেপচুয়াল আইডিয়াটা বলছি ম্যাথমেটিক্যাল পার্টটা না ম্যাথমেটিক্যাল পার্টটা হচ্ছে কমপ্লিকেটেড কনসেপচুয়াল পার্টটা ইজিয়ার সেটা এক্সপ্লেইন হচ্ছে এরকম দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড দ্যাট এক্সিস্টস অ্যারাউন্ড দিস স্ফেরিক্যাল চার্জ ইজ এক্সক্লুসিভলি আউটসাইড দ্য রেডিয়াস তার মানে হচ্ছে তোমার ফোর্স এক্সিস্ট করতে শুধুমাত্র বাইরে সারফেসের ভেতরে কোনো ফোর্স এক্সিস্ট করতেছে না
সো ইনফাইনাইট ডিস্টেন্স থেকে তুমি একটা পজিটিভ চার্জ অবজেক্টকে কাছে আনতে 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 তোমাকে অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক ডান করতে হবে টিল ইউ রিচ দ্য সারফেস। If you somehow can enter into the surface, you don't have to do any more work because you are not repelled or pushed by any other force. So which means everywhere inside the surface, the potential value has to be same because the no electrostatic force exists inside the surface. Force is to exist only outside the surface. So amount of change of work only happen outside the surface and beyond. That's for E. That's for V. As for electric field strength, inside the surface also there is no force. That's why the electric field strength inside the surface is perfectly zero. This is not zero because the amount of work that you have done is not becoming zero. তোমাকে ওই পরিমাণ ওয়ার্ক করে কিন্তু এই পরিমাণ আসতেছে, so you have already spent that work to something else and that work is not reversible back. You cannot regain that work back from the charged particle once it have entered into the surface. তোমাকে ফিজিক্যালি ওই পরিমাণ ওয়ার্ক খরচ করে অবজেক্টটাকে সারফেস পর্যন্ত আনতে হবে বা সারফেস ভিতরে ঢুকাইতে হবে। So because you are not getting the energy back, your voltage cannot be zero. But force, electric field strength on the other hand, is defined as force per unit positive charge. That's why whenever you enter into the surface, the force suddenly becomes zero, and by virtue of the equation, the electric field strength also drops to perfectly zero. So electric field strength zero, but there is no more force required to pull the charges. Yes. And V মানে তো হচ্ছে work done per unit charge. Yes, since there is no more force available, so you don't need to do any additional amount of work. But the amount of work that you've already done is already being done because that's a scalar quantity. But additional force দিচ্ছি না, which is why E zero. Additional force now. Force becomes zero. That's why E becomes zero Force becomes zero. inside the surface. Inside the মানে basically it's like inside the Raho. sphere, it won't move. বলো। It won't move. But inside the sphere, object তো এখানে, it won't move. The point charge will not move. Not it can move, but it's not going to be moving under the influence of electrostatic forces. Inside the sphere, electrostatic forces are zero. You can move it by your physical forces available, or object might be moving due to its inertia. But it's not going to be pushed around by electrostatic forces. Yes. বলো। It will stay stationary. Technically, yes, it can. And যখন voltage এর কথা আসে, it means the work done per unit charge. Yes. So what does it mean? মানে এখান থেকে ইনফিনিটিতে নেওয়ার জন্য না না ইনফিনিটি থেকে এখানে আসা পর্যন্ত। From infinity to that point, not from here to infinity. is the same as the sphere. Is the same as the sphere, exactly. Till the surface, you're going to have to overcome that repulsive or attractive force. The test charge is going to be influenced by the electrostatic force from the surface outside up till the infinite point. So ওইখান থেকে তুমি সারফেস পর্যন্ত আসা পর্যন্ত হচ্ছে তোমার স্ফিয়ারের মানে সেন্ট্রাল স্ফিয়ার যেটা ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্রিয়েট করতেছে তার ফোর্সটা অতটুকু রেঞ্জের মধ্যে এক্সিস্ট করবে। It's basically like inside the sphere it's vacuum. মানে there is no external any forces are there. Electrostatic forces are not there. You might have gravitational force, you might have van der Waals force, But not electrostatic. not electrostatic forces. Not electrostatic. So the amount of work that you've already done has already been done. ওই জন্য এটা পারফেক্টলি জিরোতে চলে আসছে না। So the gradient you can see over here is not dropping to zero because এই পর্যন্ত আনতে যতটুকু ওয়ার্ক ডান করা হয়েছে ওই পরিমাণই ওয়ার্ক ডান করা হয়েছে। Then ভিতরে ঢুকে গেলে no matter where you travel, you don't have to do any more work because force is no longer there. So you're not being pushed or pulled by electrostatic forces. So work done by electrostatic forces becomes constant. I'm not saying zero. You don't have to do any more additional work. That's why the line is horizontal. So shouldn't মানে in that sense after I reach the R মানে R radius টা এরপরে আমার তো দেওয়া লাগবে না। একটু মানে usually যেটা হয় স্পেসে যাওয়ার পর I মানে put some force and then gravitational field টা চলে যাওয়ার পর it will keep moving the way it is. Yeah, it can move. If it enters into the surface and it has some inertia, it should be able to move freely. But that is only possible if the object is actually truly vacuum. But usually we actually handle with spherical metal objects. We have the whole metal structure of positively charged ions, so it's usually not the case. But if it is considered to be a infinitesimally thin metal sphere, then yes. বুঝা স্যার? আচ্ছা, এটা গেল হচ্ছে আমাদের চার্জ স্ফিয়ারের জন্য আইডিয়া এবং আমাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখাই সেটা হচ্ছে কম্বাইন যদি আমরা দুটো ফিল্ডকে যদি আমরা কম্বাইন করতে চাই সেই জন্য আমাদের কিছু স্পেসিফিক ফর্মুলেশন আছে। সেটা হচ্ছে if you are trying to find out the resultant of electric field strength, you need to do the vector sum of E1 plus E2. This is important. এখানে vector sign দেওয়া আছে। But if you want to find out the resultant of two voltages, you have to simply numerically add the V1 plus V2. এখানে কোনো vector sum দেওয়া নাই। এইটার কিছু ইমপ্লিকেশন তোমাদেরকে একটু দেখাই। সো
এই গ্রাফটা দেখতে একটু কষ্ট হতে পারে, সো বিয়ার কেয়ারফুলি অ্যান্ড ট্রাই টু অবজার্ভ হোয়াট আই এম ট্রাইং টু শো ইউ। আচ্ছা, বিফোর আই গেট ইনটু দ্যাট, আমি আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে দেখাবো, সেটা হচ্ছে, এটা ভুলে গেছিলাম, যে ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ এবং গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়ালের মধ্যে একটা সিম্পল রিলেশনশিপ আছে। সেটা হচ্ছে, দেখেন, ভি ইকুয়ালস টু হচ্ছে কে কিউ ডিভাইড বাই আর। জাস্ট আউট অফ কিউরিওসিটি, যদি আমি এই ইকুয়েশনটাকে আর এর রেসপেক্টে যদি ডিফারেন্সিয়েট করি, আই এম গোনা গেট কে কিউ ইন্টু ডি বাই ডি আর অফ 1 বাই আর। 1 বাই আর কে ডিফারেন্সিয়েট করলে আসবে হচ্ছে minus 1 by r square. So we're gonna get minus kq by r square. So we get minus e. Therefore, I can write e equals to minus dv by dr. In other words, electric field strength is equal to is negative potential gradient. That is the typical textbook word. So voltage কে যদি আমরা r রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করি, we get the electric field strength in the negative form. এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ফিজিক্যাল মিনিং আছে, মিনিংটা একটু ভালো করে দেখেন। এই যে আমাদের পটেনশিয়ালের যে গ্রাফটা আছে, ইফ ইউ জাজ দ্য গ্রেডিয়েন্ট অফ দিস গ্রাফ, এই পয়েন্টে গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট অনেক স্টিপ, বাট এই পয়েন্টে আমাদের গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে অনেক স্টিপ এবং অনেক নেগেটিভ, হাই নেগেটিভ। অ্যান্ড এই পয়েন্টের গ্রেডিয়েন্টের পজিটিভ ভ্যালুটা হবে হচ্ছে এই পয়েন্টের পটেনশিয়াল ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ। ওই যে দেখেন, হাইলি পজিটিভ একটা ভ্যালু দেওয়া আছে। দেন অ্যাজ উই স্লোলি গো ডাউন, আমাদের এই পয়েন্টের যদি ট্যানজেন্টগুলো আমি এখানে আঁকতেই থাকি, তাহলে দেখো ট্যানজেন্টগুলো আস্তে আস্তে কী হবে, স্ল্যান্টেড হবে। তার মানে ইউ আর স্টিল গোনা হ্যাভ নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট, বাট নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্টের ম্যাগনিটিউড আস্তে আস্তে কমবে। সো সেই নেগেটিভ নাম্বারগুলোকে যদি আমি পজিটিভ নাম্বার কনভার্ট করে ফেলি, and eventually if I plot those numbers, I should be getting a graph exactly like this. But shouldn't I consider since it's a vector group, shouldn't I also consider the negative or positive? না, এই ডিফারেন্সিয়েশন করার সময় তো আমরা ডিরেকশনে বলা করতেছিলাম, বিকজ ইফ ইউ ডিফারেন্সিয়েট ইকুয়েশন, দ্য হোল ডিরেকশন থিং অ্যাকচুয়ালি বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট টু হ্যান্ডেল, আই থিঙ্ক। না, ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ এই ইকুয়েশনটা বেসিক্যালি পারফেক্টলি হোমোজেনাস ইকুয়েশন না। আই টেল ইউ হোয়াট, দিস ইকুয়েশন ইজ নট এ পারফেক্টলি হোমোজেনাস ইকুয়েশন, বিকজ এইটা যদি পারফেক্টলি হোমোজেনাস ইকুয়েশন হতে হয়, তাহলে আমার এখানে আরটাকে আমার ডিফেক্টর ধরতে হবে, অর 1 বাই ডি আরটাকে ভেক্টর ধরতে হবে, বিকজ এটা একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি বাই ভার্চু ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ, and voltage is not a vector quantity, so you cannot have a direction on one side and not have direction on the other side. So either we have to define this equation to be a non-homogeneous equation, we have a vector quantity on the left and scalar quantity on the right, or you have to somehow define that 1 by dr should have some amount of direction, but dv will never have a direction by definition. So দুইটা যে কোনো একটা হইতে হবে, আমি কোনটা এটা আমি এক্স্যাক্টলি জানি না। So I'm not getting in that discussion. এটা অ্যাকচুয়ালি তোমাদের লেভেলের জন্য রিলেভেন্ট না, আমি কখনো এই ধরনের কোশ্চেন দেখি নাই, যেটা অবশ্যই মনে থাকতো। সো কি পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে আমাদের ভোল্টেজ গ্রাফে নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্টকে প্লট করলে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ পাবো। এই জিনিসটাকে ইউজ করে যদি আমরা এই আইডিয়াগুলোকে যদি আমরা কম্বাইন্ড ফিল্ড রাখতে চাই, ফর এক্সাম্পল লেটস সে উই হ্যাভ হাইলি পজিটিভলি চার্জড, Can we apply this formula? মানে যদি আমার কাছে E দেওয়া থাকে, মানে সরি V দেওয়া থাকে, then can I find the electric potential এইভাবে? yes Differentiation করে। yes মনে করুন এটা হচ্ছে আমাদের দুইটা চার্জ, ডিফারেন্ট চার্জ অবজেক্ট। এই চার্জের অবজেক্ট হচ্ছে প্লাস কিউ, এই অবজেক্টের চার্জ হচ্ছে প্লাস স্মল কিউ। আমি দুটাকেই পজিটিভ ধরলাম, এরপর হচ্ছে এই দুটাকে হচ্ছে আবার রিভার্স করে দেখাবো। সো ইফ উই হ্যাভ এ সিনারিও লাইক দিস, দ্য ইন বিটুইন ডিসটেন্স দেওয়া আছে, উই ওয়ান্ট টু ড্র দ্য কম্বাইন্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ বিহেভিয়ার অ্যান্ড কম্বাইন্ড potential behavior for the in between surfaces. We don't want to draw it inside the surfaces, so in between surfaces জন্য আঁকার চেষ্টা করছি। ইনফরমেশনগুলি খেয়াল করেন। The first part is very simple. If I plot the voltage versus distance graph, আমি voltage versus distance graph খুব ছোট করে রাখতেছি, কারণ ভোল্টেজ এখানে দুটোই হবে পজিটিভ। সো আমি এখানে নেগেটিভ এক্সেস ওয়াই এক্সেস কোনো জায়গায় রাখি নাই। লেটস সে এদিকে হচ্ছে আমাদের ভোল্টেজ এক্সেস, এখানে আমাদের কিউ অবজেক্টের ভোল্টেজের গ্রাফ, মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের সারফেসের রিলেভেন্ট পয়েন্ট,
I'm gonna make it longer কারণ এটা আমাদের পরেও লাগবে এটা হচ্ছে এই সারফেসের রিলেভেন্ট পয়েন্ট এবং এটা হচ্ছে তার সেন্টারের পয়েন্ট so this graph is going to look something like this এখান থেকে একটা certain VQ is going to be horizontal and then it's going to be decreasing asymptotically to infinite distance and if you consider for this other object if we draw it with a different color for example let's say green because এই অবজেক্টের physical charge কে আমি ছোট দেখাইছি small q I'm trying to introduce this to a smaller object so এই অবজেক্টের potential হবে হচ্ছে একটু ছোট লেভেল থেকে শুরু হবে and there is also going to become asymptote on the y axis magnitude wise আমাদের কম বেশি হতে পারে and if you now vector sum these two graphs you're going to get the overall resultant of the two objects so I can draw this with a rainbow color maybe so we're going to have a graph that looks like this ঠিক আছে if I label these graphs one at a time এটা হচ্ছে আমাদের v equals to vq equals to kq divided by r আর এটা হচ্ছে আমাদের v small q equals to হচ্ছে kq divided by r আর এটা হচ্ছে vq plus vq সো এখানে কোনো রকম ভেক্টর সাম ডিরেকশন নিয়ে কোনো বদলাশন নাই যেহেতু দুটোই পজিটিভ সো দুটোই পজিটিভ হবে এটা যদি নেগেটিভ হইতো তাহলে সিম্পলি গ্রিন গ্রাফটা নিচে হইতো দেন ইউ আর গোনা হ্যাভ এ এক্স অ্যাক্সিস কাটিং রেজাল্টেন্ট গ্রাফ এন্ড ভাইস ভার্সা এটা গেল একটা জিনিস আর যদি এই সেম অবজেক্ট সিনারিওর জন্য যদি আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেন্থের গ্রাফ আঁকি সেই গ্রাফটা দেখতে কেমন হবে সেটা একটু ভালো করে খেয়াল করেন এটাতে একটু ঝামেলা আছে সেটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন হ্যাঁ ইফ ইউ ড্র দ্য গ্রাফ অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেন্থ ভার্সেস ডিসটেন্স লেটস সে এটা হচ্ছে আমাদের এক্সিস হবে এটা হচ্ছে আর এটা হচ্ছে ডিসটেন্স আর এই হচ্ছে আমাদের পসিবল কস পয়েন্টগুলো আমরা সব এখানে দেওয়া আছে নাও ইফ উই ওয়ান্ট টু কনসিডার এই ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেন্থের গ্রাফ আঁকার আগে প্রথমেই আমাদেরকে আগে পজিটিভ ডিরেকশন কোনটা সেটা ডিফাইন করতে হবে for this scenario we are going to assume let's say there is a test positive charge of +1 coulomb somewhat over here এই test positive charge কে এই object force দিবে হচ্ছে এই দিকে so fq is going to push it to the right big q and f small q is going to push it to the left এই arrowhead গুলো not drawn to scale so দুটো যে ইকুয়াল হবে not necessary কোন জায়গাতে ইকুয়াল হতে পারে বাট আমি জাস্ট আপাতত ডিরেকশন আসছি আমরা যদি ধরে নেই এই সিনারিওর জন্য এই গ্রাফটা আঁকার জন্য that towards right is positive আমি ধরে নিলাম towards right positive এটাকে যদি আমি আগে প্রিডিফাইন করি তার মানে হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ অন দ্য রাইট অফ দিস অবজেক্ট ইজ গোনা বি পজিটিভ ফিল্ড এন্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড এন্ড নেগেটিভ ফোর্সের জন্য ফিল্ড হবে হচ্ছে নেগেটিভ ফিল্ড ওই সিনারিওটাকে ইউজ করলে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ ফর দ্য বিগ চার্জ ক্যাপিটাল কিউ তার ফিল্ডটা হবে হচ্ছে এই লেটস সে এতটুকু পর্যন্ত সারফেস আঁকলাম দেন ইট বিকামস অ্যাসিম্পটোট জাস্ট লাইক দ্যাট এন্ড দেন ইন দ্য সেম লজিক যেহেতু আমাদের স্মল কিউ এর ফোর্স হচ্ছে টুয়ার্ডস লেফট তার জন্য যদি ফিল্ডটা আঁকি দ্যাট ফিল্ড হ্যাজ টু বি ড্রন somewhat over here but এখানে যতটুকু ম্যাগনিটিউড রাখছি এখানে ম্যাগনিটিউড তাতে কম দেখাতে হবে so I'm going to draw it like this let's say সেন্টার থেকে সারফেস পর্যন্ত হচ্ছে ফ্ল্যাট and then এখান থেকে একটা sudden spike but not as tall as this one and then এখান থেকে সেটা গ্র্যাজুয়ালি আবার অ্যাসিম্পটোট হয়ে এটা ওই হলো ঠিক আছে and I can label these graphs এটা হচ্ছে আমাদের কি EQ which is equals to kq by r square this happens to be positive field strength আর এটা হচ্ছে আমাদের e small q equals to আমি এখানে kq divided by r square লিখলাম মাইনাস লিখলাম না কারণ তখন তোমরা আবার শিখে ফেলবা যে হ্যাঁ কিছু কেসে মাইনাস দিতে হবে না এখানে মাইনাস দিতে হচ্ছে ভেক্টর ডিরেকশনের জন্য এটা হচ্ছে নেগেটিভ ফিল্ড স্ট্রেংথ বিকজ অফ দ্য কনসিডার ডিরেকশন এখন যদি আমি এই দুটো ভেক্টর কোয়ান্টিটিকে ভেক্টর সাম করি আই এম গোনা গেট দিস থিং এখান থেকে আমাদের গ্রাফ স্টার্ট হবে and then it's going to finish up over here and then we're going to have somewhere over here we're going to have a cutting and এই কাটিংটা কোথায় হবে সেটা তুমি ম্যানুয়ালি যদি আমি আঁকি অ্যাকচুয়ালি এখানে আমাদের গ্রাফগুলো দেওয়া থাকে I'm going to try to figure out the location where there is equal amount of positive side and equal amount of negative side so to my understanding about here না এখানে হওয়ার কথা so about here we should have the crossing so if I continue this line somewhat like this and then like that ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল রেজাল্টেন্ট গ্রাফ সো রেজাল্টেন্ট গ্রাফটা যদি লেবেল করি আই এম গোনা লেবেল দিস ওয়ান অ্যাজ এটা হচ্ছে ভেক্টর e which is equals to eq plus eq এই দুটো হচ্ছে ভেক্টর কোয়ান্টিটি
স্ফিয়ারের ভেতর স্ফিয়ারের ভেতরেও পার্টও চেঞ্জ হবে, বাট আমাদের সিলেবাস জন্য স্ফিয়ারের ভেতরে ক্যালকুলেশনটা ইনকর্পোরেট করা নেই, বিকজ দ্যাট রিকোয়ার্স এ বিট মোর কমপ্লেক্সিটি। ঠিক আছে, সো ওইটা নিয়ে আপাতত আমরা বাধা করছি না, বাট টেকনিক্যালি তুমি যদি এখানে অ্যাড করো এই দিস ইজ দ্য স্ফিয়ারের ভেতরের পার্টটা জাস্ট এখানে এসে আর মানে এই ভ্যালুটার সাথে তোমার জিরো অ্যাড হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে এই পার্টটুকু জাস্ট গ্রিনটাই জাস্ট কন্টিনিউ করার কথা, কারণ এখানে তো আমরা ভেক্টর সাম আঁকতেছিলাম, তো সো এই পরিমাণ আসার পরে ইটস গোনা ড্রপ অ্যান্ড get aligned with this one, কারণ গ্রিন লাইনটা তো এখানে জিরো, সো ইটস গোনা ড্রপ অ্যান্ড বিকাম aligned with the orange, and this is gonna drop, and in this case this rainbow color line, this is gonna drop all the way up to the green intersection, gonna become aligned with the green, কারণ এখানে তো এই অরেঞ্জ লাইনের কোনো ভ্যালু নাই, সো ওটা আমাদের সামহাউ দেয় নাই সিলেবাস, সো উই ডোন্ট হ্যাভ টু বদার ফর দিস। এবং ইন্টারেস্টিং পার্টটা এখানে দেখেন যে এখানে আমরা অল টুগেদার যে ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথের যে গ্রাফটা দেখছি, এই গ্রাফটা থ্রু আউট দ্য কেস নেগেটিভ না? দেখেন সরি এই গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট থ্রু আউট দ্য কেস নেগেটিভ, বাট ভ্যালু সব জায়গাতে নেগেটিভ না। কতটুকু জায়গা পর্যন্ত ভ্যালু নেগেটিভ? চেক ইট আউট। এইখান থেকে এই পর্যন্ত ই এর ভ্যালু হচ্ছে পজিটিভ, রেজাল্টেন্ট ভ্যালু পজিটিভ, এরপর থেকে নেগেটিভ। And if you observe for the voltage graph, somewhat up to this point, this graph was becoming from negative gradient to zero gradient, and এখান থেকে গ্রাফটা আবার কি করছে, পজিটিভ গ্রেডিয়েন্টে গেছে। এক্স্যাক্টলি, সো এখানে জিরো হলে এখানে হচ্ছে পারফেক্টলি জিরো আসছে, সো যেই পজিশনে আমাদের ভোল্টেজ গ্রাফটা হচ্ছে মিনিমাম, ম্যাথমেটিক্যালি ওই পয়েন্টে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ হওয়ার কথা জিরো, and vice versa. So this relationship perfectly works out. ভোল্টেজ মিনিমাম হওয়ার মানে হচ্ছে ওই পয়েন্টে আমাদের ওভারঅল ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথের ভ্যালু আসবে জিরো। ভোল্টেজ মিনিমাম, বাট হ্যাঁ ভোল্টেজ মিনিমাম হওয়ার মানে হচ্ছে যে হ্যাঁ বলতেছি, it would mean that if you bring an unit positive charge from an infinite distance to that point where the voltage is minimum, you will have to do the least amount of work. Anywhere else the amount of work done is bigger than that. বুঝা যাচ্ছে? সো আমি যদি জিনিসটাকে একটু ল্যাটারালি লিখে দেখাই ফর দ্য সেক অফ ইওর কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে মনে করেন আমি যদি ভার্টিক্যালি আঁকতেছি, মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের প্লাস কিউ অবজেক্ট, এটা হচ্ছে আমাদের প্লাস কিউ অবজেক্ট, দুইটা অবজেক্টের ইন বিটুইন লাইন হচ্ছে এখানে, মনে করো এই পজিশন হচ্ছে আমাদের ভি ভ্যালু হচ্ছে মিনিমাম, এক্স্যাক্টলি মাঝখানে হয়ে গেছে, মাঝখানে হবে না, একটু ডান দিকে চাপানো হবে, মনে করো এই পজিশনটাতে হচ্ছে ভি হচ্ছে মিনিমাম। সো এখন মনে করো এই দুটো অবজেক্ট থেকেই ইনফাইনাইট ডিসটেন্স লোকেশন হচ্ছে এখানে, দিস ইজ ওয়্যার ইনফাইনাইট ডিসটেন্স ইজ। তুমি যদি এখান থেকে একটা +1 কুলম্ব চার্জ এই লাইন বরাবর মুভ করে আনো, ইউ ক্যান হ্যাভ টু ডু দ্য লিস্ট অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক। বাট তুমি যদি অন্য কোথাও নিয়ে আসো, তোমাকে তার থেকে কিছু না কিছু বেশি ওয়ার্ক ডান করতে হবে। বুঝাচ্ছে? বাট এখানে তো দুটোই পজিটিভ, যেহেতু আমাদের দুটো ভোল্টেজই পজিটিভ ধরছে, সেক্ষেত্রে যেহেতু দুটোই পজিটিভ, বাট যদি একটা প্লাস একটা মাইনাস হতো তাহলে হচ্ছে তুমি পারফেক্টলি মিনিমাম পাইতে না, তুমি পারফেক্টলি জিরো পাইতে পারতা। There would be some point where the voltage can be zero. That would mean the net amount of work that needs to be done to move an positive charge from infinite distance to that zero voltage point would be zero. No, that particle can move freely from that infinite distance to that point without having to do any work. That stationary particle eventually Exactly, because this particle is going to try to repel it, this particle is going to try to attract it. That particle is going to be governed by the attraction of this one and by the repulsion of this one, and together those two forces are going to define the fate of the movement of the particle. And it is a perfectly straight line বরাবর মুভ করবে, বাট এরকম না, এটা কার্ভ পাথে মুভ করতে পারে, বাট এক্সাক্ট মুভমেন্ট প্যাটার্ন আমরা আলাপ করতেছি না। এক্স্যাক্টলি। সো বাট যদি ইনফাইনাইট ডিসটেন্স যদি আমরা স্টেশনারি কন্ডিশন থেকে রিলিভ করি, এন্ড এখানে আরো প্যাচাল আছে, সেটা হচ্ছে যে ইফ আই ডিফাইন দ্য পার্টিকল স্টার্টেড ইটস জার্নি ফ্রম ইনফাইনাইট ডিসটেন্স, দিস শুড নট স্টার্ট ইটস জার্নি অ্যাট অল, বিকজ ম্যাথমেটিক্যালি অ্যাট ইনফাইনাইট ডিসটেন্স দ্য ফোর্স ইজ সাপোজ টু বি জিরো. It has to be slightly closer than infinite distance. And ওই slightly closer কোন পার্টিকেলের সাথে ক্লোজার? সো ইনিশিয়াল কন্ডিশন গুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। ইনিশিয়াল কন্ডিশন গুলোর উপর বেস করে আমাদের আলটিমেট আউটকাম রেজাল্ট অনেক ভিভিডলি ভ্যারি করতে পারে। সো আমরা আপাতত ওই প্যাচে যাচ্ছি না। আমাদের মিটিং এ শেষ হয়ে গেছে। ও মিটিং আজকে টাইমার দেয় নাই, সাবাস। I have no clue.
আমি যেমন হচ্ছে আমি এই ক্লাসটা আজকে সারাদিন ক্লাস দিব এই লিঙ্কটা দিয়ে I plan to, but I don't know what's going to happen afterwards. আচ্ছা, এই পরিমাণ গেল হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ডের কথাবার্তা, এবং ইলেকট্রিক ফিল্ডের কথাবার্তা মোরলেস এতটুকুতে যথেষ্ট। ইলেকট্রিক ফিল্ড নিয়ে আমাদের কিছু গ্রাফ আসে, অনেক সময় গ্রাফগুলো আঁকতে আসে। যেমন আমি একটা সিম্পল একটা গ্রাফ তোমাদেরকে যদি কোশ্চেন হিসেবে দেখাই, যেমন মনে করেন একটা গ্রাফের কোশ্চেন আসে হচ্ছে এরকম, লেটস সে এটা হচ্ছে একটা সার্টেন ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথের গ্রাফ। এখানে হচ্ছে আমাদের ই ভার্সেস ডিসটেন্স এক্স দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এখানে আমাদেরকে কোশ্চেনে বলে দিছে যে একটা সার্টেন চার্জ পার্টিকেল আছে হচ্ছে এই জায়গা আছে। আমি এটাকে একটু নিচে আঁকতে চাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, আসো। মনে করেন এইখানে আমাদের একটা চার্জ পার্টিকেল আছে, যে চার্জ পার্টিকেলের ভ্যালু দেওয়া আছে হচ্ছে প্লাস কিউ। তার থেকে একটা সার্টেন ডিসটেন্স দূরে এদিকে হচ্ছে এক্স ডিসটেন্স দেওয়া আছে, আর না এক্স ডিসটেন্স দেওয়া আছে। সো আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথের গ্রাফ আঁকতে বলছে, এবং আমাদেরকে বলে দিছে যে এই স্ফেরিক্যাল অবজেক্টের সারফেসের ভ্যালু হচ্ছে আর, এবং এই গ্রাফটাতে আমাদের আর ভ্যালুর অনেকগুলো ডিফারেন্ট লাইন দেওয়া আছে, 1 2 লেটস সে 3 4 5। সো এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে 0 আর 2 আর 3 আর 4 আর 5 আর। এন্ড কোশ্চেনে বলে দিছে হচ্ছে এক্সিলি সারফেসে, আমি ফিগারটা পারফেক্টলি টু স্কেল আঁকতে পারি নাই, এক্সিলি সারফেসে তার ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ হচ্ছে, আমি এদিকে কিছু লাইন দেই, ফর এক্সাম্পল 1 2 3 4 5। এখন তোমার এই বড় বড় বক্সগুলোর মাঝখানে 10টা করে ডিভিশন থাকতেও পারে, 10টা করে ডিভিশন নাও থাকতে পারে। বাট ধরো তোমাকে কোশ্চেনে বলে দিছে যে at r point at the surface of the sphere the electric field strength is starting from here. এটা হচ্ছে তোমার একটা স্টার্টিং পয়েন্ট ওরা মার্ক করে দিছে। You are asked to complete the graph till the end point of the graph. আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম, আমাদের ফর্মুলা দেখেন, E equals to হচ্ছে kq divided by r square. This r was the variable distance. তার মানে তোমার যদি E at r is given by kq divided by r square হয়, তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ at 2r is supposed to be kq divided by 2r whole square. That's the important bit. And 2r whole square দেওয়া মানে হচ্ছে কত, kq divided by 4r square, or I can write 1 by 4 of the initial ER there was. ঠিক আছে? সো ডিসটেন্স যখন তুমি ডাবল করে ফেলবা, তোমার অলটুগেদার ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ হয়ে যাবে হচ্ছে 1/4। ডিসটেন্স যখন 3 টাইমস করবা তখন হয়ে যাবে 1/9। ডিসটেন্স 4 টাইমস করবা তখন 1/16, 1/25। তুমি বেসিক্যালি যে কাজটা করা লাগবে, এই টোটাল ডিসটেন্সটা হচ্ছে তোমাদের আইদার ডিভিশন কাউন্ট করে অথবা রুলার দিয়ে মেজার করা লাগবে। মেজার করে 1/4 ডিসটেন্স, এখানে মোট ডিসটেন্স করে দেখেন 1 2 3 4 5 5টা ডিসটেন্স দিয়ে ফেলছো 1.25। লেটস সে 1/4 হলে হচ্ছে এই জায়গাতে হওয়ার কথা, এই পয়েন্টটা হবে হচ্ছে 2r এর ভ্যালু, 3r এর ভ্যালু হবে হচ্ছে 1/9, 1/9 মানে হচ্ছে 0.010, 5 এর 1% হচ্ছে 0.5, তার মানে হচ্ছে আবার এই জায়গাতে আসবে। 1/4 মানে হচ্ছে 0.0625, 5 ডিভাইড বাই 16 করলে কত হয় দেখো তো, 0.312 হয়, তার মানে হচ্ছে 0.3 হচ্ছে এই জায়গায়। আর এরপর করা হচ্ছে 5 ডিভাইড বাই 25, 0.2, তার মানে হচ্ছে এই জায়গায়। সো তোমার গ্রাফটা হওয়ার কথা হচ্ছে এরকম একটা শেপে, সামহাট লাইক দিস, এবং এই শেপটা আঁকতে পারতে হয়। ঠিক আছে? পারফেক্ট পয়েন্টগুলো লোকেট করার জন্য মোট মিলে 1 মার্ক থাকে, পয়েন্টগুলো লোকেট করার যে তুমি লজিক ইউজ করছো সেটার জন্য 1টা মার্ক থাকে, এবং হচ্ছে স্মুথ কার্ভ আঁকার জন্য 1টা মার্ক থাকে। নরমালি এইরকম একটা গ্রাফ যদি আঁকতে আসে পরীক্ষায়, তোমার মার্ক থাকবে হচ্ছে মিনিমাম 3। মিনিমাম 3 মার্কে একটা পার্ট হচ্ছে ডিক্রিজিং গ্রাফ অবজার্ভড। সো কেউ যদি প্লটিং না করে জাস্ট র্যান্ডম একটা ডিক্রিজিং গ্রাফ আঁকে তাও তুমি 1 মার্ক পাবা। 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট অফ দ্য গ্রাফ গ্র্যাজুয়ালি ডিক্রিজিং। No, not necessarily. Decreasing graph can also look like this. Decreasing graph can look like this. Decreasing graph can look like this. So decreasing. হ্যাঁ, and then last পয়েন্টটা থাকে হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল পয়েন্টগুলোর পারফেক্ট প্লেসমেন্টের জন্য। হ্যাঁ, তুমি সময় না পাই যদি জাস্ট কার্ভটাকে দিয়ে আসো তাও তুমি 2 মার্ক পাই যাবে। বাট তুমি যদি প্লট করে আঁকো দেন ইউ ক্যান গেট দোজ পয়েন্ট। এবং প্লটিং করে আঁকার জন্য আমার রেকমেন্ডেশন হচ্ছে তোমরা এই পয়েন্টগুলোকে যে ডট সার্কেল দিয়ে লেবেল করে দেখাবা, তাহলে তোমার গ্রাফটা পারফেক্টলি স্মুথ না হলেও তোমাকে এক্সামিনার ফুল মার্কস দিবে। I personally prefer dot circle. You can use cross, I don't mind, but physics এর দুটাই
there is no such thing as which one the examiners prefer. Examiners are okay with both. I personally like dot circle. That's a personal preference. So এই ধরনের গ্রাফগুলো ঠিক মতো আঁকতে পারতো, এই ধরনের গ্রাফ আমাদের ভোল্টেজের জন্য হতে পারে, ঠিক আছে। অন্য সময় তারা স্কেচ গ্রাফ আঁকতে বলে, এটা তো প্লটিং গ্রাফ দেখালাম যে এই সিনারিওর জন্য স্কেচ গ্রাফের শেপ কেমন হতে পারে। এবং অনেক সময় তোমাদেরকে দেখো এই যে স্কেল, এই যে গ্রাফটা আঁকছি না, অনেক সময় এক্সামিনাররা করে কি গ্রাফটা স্টার্টই করা হচ্ছে 8 থেকে, অনেক সময় স্টার্ট করে 0 থেকে। So it might be necessary for this question to score me the 4th mark had the question had 4 marks in it. অনেক সময় কোশ্চেন 4 মার্ক দিতে পারে যে there is a horizontal zero line seen from 0 to r, ঠিক আছে। এই লাইনটুকু দেখানোর জন্য তোমার একটা 4 মার্কের একটা অপশন থাকতে পারে, 4th মার্কের অপশন থাকতে পারে। So you have to complete the whole graph if it starts from 0 all the way up to the end of the graph. Usually 1 by r square is a direct relation. Okay, 0 the acid. And whenever I add a radius, for example, is it like is that intercept at that point? Intercept, মানে basically এখানে let's say r radius হচ্ছে এত, বা আমি ওটা হচ্ছে ওই পয়েন্ট। Yeah, you get the right portion, but you don't get the left portion anymore. Shift হয় না, but it's just the Yes. Then that means যে আমার radius যত বাড়বে e তত বাড়বে। Exactly, provided that the charge amount is same, because the charge will become spread out over a bigger radius. আচ্ছা, তাহলে max এটা আমার হবে। Yeah, max এটা কমে যাবে, Capacitance এই কারণে কমে। Yes. There was this one question. Yes, C equals to 4 pi epsilon naught r. Yes, that comes from this idea. আচ্ছা, গেল ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথের হাবিজাবি। থিওরিটিক্যালি আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথের বা কুলম্বস লয়ের ডিসকাশন মোটামুটি এতটুকু পর্যন্তই, and then we are starting the discussion for capacitors. আচ্ছা, ক্যাপাসিটর আমি পড়াবো। I'm going to take a small break. I'm going to pause the recording carefully so that it doesn't stop the recording. Good. Capacitors দেখি আমরা। আচ্ছা, first of all, capacitors are considered to be electrical devices which stores energy And not charge. আমি এটা এখনো and not charge. চার্জ এটা কারণ হচ্ছে বলতেছি, এটা কারণ হচ্ছে capacitors are usually consisted of two metallic plates which usually have a solid piece of কি বলে solid or liquid হতে পারে, জেল হতে পারে, which usually has a কি বলে এটার নাম কি জানো? না আরে পেস্ট, হ্যাঁ এটা পেস্ট। হ্যাঁ পেস্টের মতো থাকে। আপনি কি একটু So we have two pieces of metallic pieces, and then we have a semi কি বলে insulator material in the inside, which is usually called the dielectric medium. Can you take a dielectric board? সেটা different issue. But what you need to understand that whenever the capacitor is perfectly uncharged, both the metal plates are zero charge, and the entire insulation material dielectric medium also has perfectly zero charge. If we connect the capacitor to an external source, for example, let's say there is a DC source that we have. Now, for the sake of if we have a connection like this, the charging process should happen in 0 seconds, because we consider the wires to be ideal wires. So to get rid of that possible problem of infinite current, I'm going to just introduce our resistor over here. So if we now close the switch, let's say here is the switch, the current should start to flow in, and ultimately this is going to become our positively charged plate, and this is going to be our negatively charged plate. Interesting for you to understand, the total number of electrons lost from the positive plate would be equal to the total number of electrons gained by the negative plate. That's why the overall number of protons and electrons in the entire capacitor, consisting of two plates and the solid medium in between, is still the same. So total charge, net charge of the whole capacitor is 0. That's why it says that capacitor stores energy. But whenever the capacitor is in this state, that one plate is positively charged, the other plate is negatively charged, let's say this is plus q and this is minus q, let's say these are the two amount of charges that we have on two opposite plates. এটার জন্য আমাদের এটার মাঝখানে যে ইলেকট্রন যে অ্যাটমগুলো থাকে, those atoms have some atomic level deformation. Those deformation are defined something like this. Let's say একটা uncharged condition এ আমাদের অ্যাটমের center of positive charge and center of negative charges will be perfectly overlapping, or they will be perfectly concentric. However, whenever we have a bit of a positive charge on this plate and a bit of a negative charge on this plate, that electron distribution becomes a bit elliptical. The nucleus moves a little bit closer to the positive negative plate, and the electron cloud moves a little bit to the negative plate. This figure is highly not to scale and highly exaggerated, but that happens at atomic scale. As a result, আমাদের positive and negative charges centerগুলো perfectly coincide করে না, and that not coinciding gives us a little bit of potential energy stored. That deformation, atomic level deformation of each atom, gives us a little bit of potential energy stored in each atom. And because we have a huge number of atoms over here, all of them combinedly can store a significant amount of energy.
and this is how capacitor stores energy by means of its atomic level deformation. You are not going to see this object to have a deformed dimension, because each atom is undergoing a little bit of deformation, and that is an atomic level observation. So তুমি যদি অবজেক্টের physical shape size measure করো, you're going to end up with the exact same dimension. বলো। But like basically, I'm just we are in electron cloud. It can be energy store code. Like Yes. what does that even? It- But how will it emit energy then? But I store code like it. Emit code is just. আমি তোমার এটা নিয়ে বলতেছি। Let's say you have a steel plate. মিটার এখানে একটা স্টিলের রুলার আছে। আমি দিব। স্টিলের রুলার লাগবে। হ্যাঁ। Let's say you have a steel ruler over here. These objects molecules are at a certain arrangement. If I bend this ruler, it can store some EP. Why does it store some EP? Stretch to the like আচ্ছা ওইটাই হচ্ছে বেনিংটা। মানে যখন ছেড়ে দিব আবার এটা কি? Exactly. Whenever I'm bending this thing, the atoms, the average distance of the atoms on the outer edge becomes bigger, but they want to get closer, and the average distance between the inner atoms becomes closer, so they want to repel each other. So together, these things are trying to this part, outer part is at a sense of tension, the inner part is in a sense of compression. They want to get back to their original distances, and that's why they store the energy. Similar stuff. Stable version is Exactly. It want to come back to the original state, and in that attempt, it stores the potential energy. ঠিক আছে? এটা গেল হচ্ছে একটা পার্ট যেটা আমাদের কাজ করা লাগে। দুই নম্বর জিনিস হচ্ছে আমরা কিছু কোয়ান্টিটিস ডিফাইন করি। The first quantity that we define is called capacitance. Capacitance এর সিম্বল হচ্ছে স্মল ক্যাপিটাল সি। হিট ক্যাপাসিটির সিম্বল ক্যাপিটাল সি, কিছু করার নাই। সো ক্যাপাসিটেন্সের ফর্মুলা হচ্ছে Q equals to CV, C equals to Q by V. Charge equals to CV. on each plate per unit voltage across the plates. So important part হচ্ছে আমাদের কি পার্ট অফ দ্য ডেফিনেশন হচ্ছে চার্জ পার ইউনিট ভোল্টেজ। এটুকু হচ্ছে আমাদের কি ওয়ার্কিং, বাট আমি এক্সট্রা কথাগুলো লিখে বোঝানোর জন্য যে কোনো একটা সার্কিট ক্যাপাসিটর যখন চার্জ হবে, দুইটা প্লেটে আমাদের ম্যাগনেটিউড অফ চার্জ ইকুয়াল হবে। সো যে কোনো একটা প্লেটে যদি কিউ চার্জ স্টোর হয়, একটা প্লেটেও মাইনাস কিউ চার্জ স্টোর হবে, একটা প্লাস হলে একটা মাইনাস হবে। অ্যান্ড কিউ পরিমাণ চার্জ স্টোর করার জন্য তার দুই প্লেটের মাঝখানে যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স থাকবে, সো উই ক্যান ভোল্টমিটার ওভার হিয়ার, এই দুটাকে ইউজ করে আমরা ক্যাপাসিটেন্স ক্যালকুলেট করতে পারি। সো উই ক্যান রাইট সি ইকুয়ালস টু কিউ ওভার ভি। কিউ হচ্ছে চার্জ স্টোর ইন ওয়ান অফ দ্য প্লেটস, ভি হচ্ছে দ্য ভোল্টেজ ডিফারেন্স অ্যাক্রস বোথ দ্য প্লেটস। এটা হচ্ছে ক্যাপাসিটেন্সের বেসিক ডেফিনেশন। 1 মিনিট। ক্যাপাসিটেন্সের ইউনিট হচ্ছে ফ্যারাড, and 1 farad equals to 1 coulomb per 1 voltage, or you can write 1 coulomb per voltage. এটা হচ্ছে আমাদের ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা একটু ভালো করে মাথায় রাখা লাগবে। এখান থেকে আমাদের আরো কিছু স্পেসিফিক ইনফরমেশন আসে, সেটা হচ্ছে if we plot a graph for an ideal capacitor of charge versus voltage, we are gonna end up with a perfect state and passing to the origin. কারণ এই কোশ্চেনটাকে যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি, we gonna get Q equals to CV, which means this is as my y-axis variable, this one as my x-axis variable, this is supposed to be my gradient. তার মানে এই গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে ক্যাপাসিট্যান্স। ঠিক আছে? gradient equals to C. বাট এই গ্রাফের এক্সিসগুলোকে আমরা চাইলে রিভার্সও করে দিতে পারি। রিভার্স করে দিলে আলটিমেটলি সেখান থেকে আমরা পাবো হচ্ছে 1/C হইতে পারে। এই গ্রাফের এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ উড বি গিভ আস দ্য এনার্জি স্টোর ইন দ্য ক্যাপাসিটর, বিকজ পুরোপুরি তো হুম এনার্জি মানে লস হয় না, কিছু অ্যামাউন্ট তো থাকে, তাহলে অরিজিন দিয়ে দিয়েছে কিছু এনার্জি থাকে মানে মানে ক্যাপাসিটরে তো পুরোপুরি তো গন হয়ে যায় না, কি গণ হয়ে যায় না? মানে এনার্জি না, এনার্জি গণ হয় যদি আমরা একটা ক্যাপাসিটরকে ড্রেন করি। ফর এক্সাম্পল এখানে আমি যে সার্কিটটা আছে, দিস সার্কিট ওয়াজ অনলি টু চার্জ অফ দ্য ক্যাপাসিটর, অ্যান্ড লেটস সি ইফ ইউ হ্যাভ এ চার্জ ক্যাপাসিটর অলরেডি and you connect it to an external circuit, let's say through a battery, through a bulb, and the capacitor is going to drain energy through this bulb to slowly become lower and lower voltage. Eventually, when the capacitor's voltage difference across the two plates become perfectly zero, it means each of the plate now has net zero charge individually. তখন তোমার 100% potential energy বের হয়ে গেছে, it has converted to electrical energy on the external circuit, and the total amount of charge stored in any of the plate has also become dropped to zero. So যদি Q যদি zero হয়ে যায়, voltage difference zero হইতে হবে, and that would also mean that the net energy stored is zero. না, ওইটা পরে আসবে, ওইটাতে এখনো যাই নাই, ওইটাতে পরে আসছে। এটা হচ্ছে এই পার্টটা, এবং এই গ্রাফের এরিয়া আন্ডার কিউভি গ্রাফ ইজ potential energy stored. ঠিক আছে?
সো অ্যাট এনি পয়েন্ট তুমি যদি একটা সার্টেন ট্রায়াঙ্গেল জাজ করো বা একটা বিগার ট্রায়াঙ্গেল জাজ করো বা একটা বিগার ট্রায়াঙ্গেল জাজ করো, তোমার সেই ট্রায়াঙ্গেলের টোটাল এরিয়াটা হচ্ছে এনার্জি স্টোর। সো হুইচ মিনস ইপিই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পটেনশিয়াল এনার্জি ইকুয়ালস টু হচ্ছে হাফ ইন্টু কিউ ইন্টু ভি। এটা হচ্ছে প্রাইমারি এক্সপ্রেশন। আর কিউ ইকুয়ালস যেহেতু সিভি আছে, সো আমরা এই ফর্মুলাটা লিখতে পারি হাফ ইন্টু সিভি ইন্টু ভি। সো মোট মিলার পাবো হচ্ছে হাফ সিভি স্কোয়ার। সো ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে আমাদের ক্যাপাসিটর টোটাল স্টোরড এনার্জি ফর্মুলা। এখানে দুইটা প্রাইমারি এক্সপ্রেশন আমরা দেখলাম, এটা হচ্ছে কিউভি আর হচ্ছে সিভি স্কোয়ার। দুটো ইউজ করা যায় ম্যাথস করার জন্য। ফর মোস্ট কেসেস মোস্ট কনভিনিয়েন্ট পর হচ্ছে এটা ইউজ করা, কারণ একটা ক্যাপাসিটর টিপিক্যাল ক্যাপাসিট্যান্স কনস্ট্যান্ট থাকে। সো তুমি শুধু যদি ভোল্টেজ ইউজ করে মেজার করতে চাও, তুমি এখান থেকে সরাসরি বের করতে পারবে। বাট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে, এক মিনিট, if you are ever trying to calculate the change of EPE, let's say delta EPE, কোন একটা সিনারিওতে তুমি হচ্ছে ক্যালকুলেট করতে যাচ্ছ, it is important that you cannot use V1 minus V2 whole square. This equation should look like this: half V1 square C minus V2 square minus half C V1 square. দুইটাকে আলাদা আলাদা করে করা লাগবে। অথবা তুমি যদি কমন নিতে চাও, you can add half C into V2 square minus V1 square. What you cannot write is V2 minus V1 whole square. whole square লিখলেই ভুল হবে। সো এই জিনিসটা নিয়ে কেয়ারফুল থাকতে হবে। বলো, আর আদিব বিষয় বলছিলাম। মানে মিড বাই হাফ, মানে ইন্ডিভিজুয়াল ভাবে উই থিংক যে ওয়ার্কটা অপারেশনাল এনিথিং হচ্ছে যে ভিকিউ এভাবে করে আমি ধরে যাব সিভি স্কয়ার, বাট ওয়াই ডু ইউ মানে পুট হাফ, মানে যদি ইন্ডিভিজুয়াল হাফ We put the half because of the shape of a triangle. If this graph was a rectangular, we could only write QV, but the shape has become a triangle. বাট দ্যাটস লাইক ম্যাথমেটিক্যাল সেন্স, এছাড়া কোনো ওয়ে নাই। এছাড়া অল্টারনেটিভ আরেকটা ওয়ে হচ্ছে এরকম, সেটা হচ্ছে যে if you are trying to increase the capacitor voltage from an already pre-existing voltage, you have to provide a voltage bigger than the pre-existing voltage. অলমোস্ট টুয়াইস, মানে টুয়াইস। টুয়াইস না, মনে করো হচ্ছে একটা ক্যাপাসিটর অলরেডি মনে করো হচ্ছে দুই প্লেটের মধ্যে 6 ভোল্ট ব্যাটারি ভোল্টেজ অলরেডি আছে। তুমি যদি ভোল্টেজ যদি 6 ভোল্ট থেকে বাড়ায় তুমি যদি হচ্ছে 7 ভোল্টে নিতে চাও, তোমাকে 6 ভোল্টের সাথে স্ট্রঙ্গার বা 7 ভোল্ট সাইজের একটা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে হবে। তুমি এক্সট্রা একটা 5 ভোল্ট ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করে 6 ভোল্টকে 7 ভোল্টে নিতে পারবে না। হুইচ মিনস you always have to provide a baseline voltage if you want to over energize the capacitor. So you are not going to work, you are not going to store any amount of energy with the voltage value that is already in the capacitor or lower than that. Capacitor existing voltage is সমান বা তার থেকে lower voltage দিয়ে তুমি তার মধ্যে কোনো extra energy add করতে পারবে না। If you want to add extra energy, your applied voltage has to be bigger than the existing voltage in the capacitor. তার মানে হচ্ছে ওই আগের যে পোর্শনের ভোল্টেজটা আছে, ওই ভোল্টেজটা অ্যাকচুয়ালি তোমার কোনো ইউজফুল ওয়ার্ক দিতেছে না। Rather, capacitance would be losing that voltage if that happens to the battery. Yeah, in that case, the battery will be charged. Battery will be more energy. Battery energy chemically should be reversed. মানে ক্যাপাসিটি থাকে ব্যাটারি আরো বেশি চার্জ ইউজ করা। Ideally না বলতে বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে if the battery is designed to be rechargeable battery, then it can happen. But if the battery is not designed to be rechargeable, then it will not happen. And then again, let's say if you মনে করো একটা certain rechargeable battery, total energy তুমি বাড়ায় ম্যাক্সিমাম করতে পারবা, you can feed at a certain stage of a battery rechargeable battery state. Let's say you can feed a maximum, let's say 100 joule of energy, and capacitor মধ্যে মনে করো স্টোর আছে 500 joule, তুমি ক্যাপাসিটরকে কানেক্ট করলা। Will the capacitor ultimately try to feed the entire 100 joule? Answer হচ্ছে not necessarily yes or no. Yes or no বলছে এই জন্য, if you have a already stored capacitor that has a higher voltage than the EMF of the battery, মনে করো ব্যাটারি EMF হচ্ছে, আমি একে দেখাই, মনে করো ব্যাটারি EMF হচ্ছে 2 ভোল্ট, হ্যাঁ, আর এদিকে আমাদের ক্যাপাসিটরের ইনিশিয়াল ভোল্টেজ ছিল 6 ভোল্ট। ক্যাপাসিটর স্টোর এনার্জি হচ্ছে লেটস সে 500 জুল, এবং এই ব্যাটারিতে তুমি ম্যাক্সিমাম ফিট করতে পারবে হচ্ছে মনে করো 100 জুল। ঠিক আছে, তুমি এটাকে একটা সার্টেন রেজিস্টার দিলাম ইনফিনিট কারেন্ট অ্যাভয়েড করার জন্য, একটা সার্টেন সার্কিট দিয়ে কানেক্ট করলাম। এন্ড কোশ্চেন হচ্ছে কতক্ষণ পর্যন্ত এই ব্যাটারিকে ভোল্টেজ নেবে। টেকনিক্যালি দিস ক্যাপাসিটর ইজ গোনা ট্রাই টু পুশ ইন energy to this battery for as long as it can. This is going to keep on happening till both of their voltages doesn't become equal, and battery is designed to be operating at perfect 2 volt and 2 volt it is. ঠিক আছে, তার মানে এই ক্যাপাসিটর ভোল্টেজ যতক্ষণ পর্যন্ত ড্রপ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে চার্জ স্টোর হতে থাকবে। এন্ড যদি এরকম হয় যে আফটার এ হোয়াইল the capacitor voltage drops to 4 volt and now it has an amount of energy that is 400 joule, মানে সে অলরেডি 100 joule এখানে খাওয়াই ফেলছে। ঠিক আছে, তার মানে ব্যাটারি is no longer ready to take any more energy, but the voltage difference is still there. Then the capacitor is going to try to over energize the battery because of the voltage difference, and that is going to start to heat up your battery and it's going to mess up with the battery. Or if your battery is well designed, the battery is going to simply cut off the current flow through its internal circuitry. Yes,
রিচার্জেবল ব্যাটারি হচ্ছে শুধুমাত্র যে তোমার কেমিক্যাল ব্যাটারি দিয়ে বানানো ব্যাটারি কারণ রিচার্জেবল ব্যাটারির ভিতরে একটা ছোট্ট সার্কিট থাকে দ্যাট ক্যান কন্ট্রোল দ্য ভোল্টেজ কনজাম্পশন। বাট সবগুলো ব্যাটারির জন্য ট্রু না। মনে করো রিচার্জেবল ব্যাটারি 50 টাকাতেও কিনতে পাওয়া যায়, 500 টাকাতেও কিনতে পাওয়া যায়। সো দ্যাট ক্যান ভ্যারি ফ্রম ম্যানুফ্যাকচারার টু ম্যানুফ্যাকচারার। তাহলে ক্যাপাসিটর মাঝে মাঝে ভুলে যায় না ওইটা কিসের কারণে? এখনই কোনটা লাগবে? C1 D1 সব দিয়ে দেন কাজ করে। নাইট্রো দিয়ে দেন না? না, নাট্য দিয়ে দিলে প্রিন্ট এর ডাটা বের হতে অনেক সময় লাগে। But is it a good thing that we don't have LCD anymore? ভালো জিনিস নাকি আগের বার just five ভালো। মনে হয় যাই হ্যাঁ। সাবজেক্টের জন্য ভালো ব্যাটারি খারাপ। I would have felt better if the MCQs were still involved. LCD helps me clear concept much more easily. Easily clear হয়ে যায়। আল্লাহ জানে কি কি প্রিন্ট দিলাম। রোকে আমি দুটো জিনিস প্রিন্ট দিছি, কি কি প্রিন্ট দিছি আমি জানি না। দেখেন কিসে? না, এগুলো এখন দেখতে পারবো না কারণ আমার ক্লাসের রেকর্ডিং চলতেছে এবং এগুলো আমার পরে প্রিন্ট দিতে হবে। যেগুলো দিছি সেগুলো আপাতত প্রিন্ট হোক, আপনি লাগলে স্টুডেন্ট থেকে বসতে বলেন আরো আধা ঘন্টা। আচ্ছা, এটা গেল হচ্ছে ক্যাপাসিট্যান্স আমাদের চার্জিং প্রসেসের বেসিক আইডিয়া। এরপর জিনিসটা আমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে, বলো। যে ক্যাপাসিটর যে ফুলে যায় ওইটা কিসের জন্য? ক্যাপাসিটর ফুলে যায় না। দেখছি তো এমন, মানে ক্যাপাসিটরের ভিতরে যেটা ইয়া থাকে ওইটা ফুলে বের হয়ে আসছে। ক্যাপাসিটর না ব্যাটারি? ক্যাপাসিটর ফ্যানের ক্যাপাসিটর এটা দেখছি। আচ্ছা, ফ্যানের ক্যাপাসিটর। আচ্ছা, ক্যাপাসিটরের ম্যাটেরিয়াল ফুলে বের হয়ে আসার একটা পসিবল রিজন হতে পারে সেটা হচ্ছে the amount of energy that we are providing, that energy amount is not supposed to be only stored as electrostatic energy, and the way capacitor is made that it should not have access to oxygen of the atmosphere. It is a perfectly sealed environment because whenever you have significant number of electrostatic energy and energy within the material, if it comes into contact with oxygen, then it is always has a tendency to oxidize, and typically oxygen based compounded volume material থেকে বেশি হয় because you are introducing more material. So most likely জিনিসটা হইছে এখানে by the continuous cycle of charging and discharging of the capacitor, it got it so heated up eventually at the end of its life cycle that somehow it could make a hole that through which the oxygen could get in, and whenever the oxygen started to react with that material so little by little, তখন হচ্ছে তোমার overall volumetric expansion হয়েছে। এটা highly unlikely, but then again manufacturing quality উপর বেস করে প্রবলেম হতেই পারে। খালি প্রবলেম মানে অলওয়েজ খালি এটা বলতে হয় আবার কমে যাচ্ছে, স্পিডও কমে যায়। সব ক্যাপাসিটর না, আমি তোমাদেরকে বলি সেটা হচ্ছে যে ক্যাপাসিটরের প্রবলেমটা কোথায় সেটা আমি তোমাদেরকে বলতেছি। ক্যাপাসিটর যে ম্যাটেরিয়ালটা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি এনার্জি স্টোর করে, ওই ম্যাটেরিয়ালের কি প্রপার্টি হচ্ছে দ্যাট ম্যাটেরিয়াল হ্যাজ টু বি কনসিস্টেন্ট at a fixed continuous variation. If that material somehow develops crack, which can happen because of the heating effect, if it somehow develops crack, then the overall capacitance can be significantly hampered. এটা কেন হয় সেটা ডিটেইল ডিসকাশন আমি বলতেছি না। আইডিয়াল ফর ফ্যান মানে একটা নরমাল রেগুলার ফ্যানের জন্য কি করব? What should be the ideal? Now, the idea is that you cannot use a metallic part for your capacitance material at the center, but if you do use a metallic part, then you would have to have very high amount of insulation. But then again, that's not very recommended because if you have a metal part which is encased with insulation, and then you have the two plates of the capacitor as well, eventually whenever you are going to charge it up all the way to 220 volt and drop to minus 220 volt, because that's what the supply line is, you're going to have small scale of small sparks built within, and sparks are going to do burning in the internally. So you have to use an insulation material which preferably should be continuous. বিল্ডিংটা থাকে এক্সিলেন্টলি থাকে। Move on. Discharging equation. ও চার্জিং ইকুয়েশন নাই, ডিসচার্জিং। Discharging equation বোঝানোর জন্য প্রথমে আমরা একটা bi-variable circuit রাখি। For example, let's say we have a DC supply that is, let's say, of EMF, ideal DC supply, no internal resistance, and we have over here bidirectional switch, and
and over here we have a capacitor connected. This is a capacitor of capacitance C, and over here we have our resistor. Let's say that resistor is R, capital R, sorry. So first of all, we're going to connect the circuit to the left, and it will almost instantly energize the capacitor to its maximum capacity, and the initial EMF of the capacitor will also become equal to the source. Then we're going to switch move the switch to the right, and then the capacitor is going to slowly start discharge to the external resistance R. Now, important part hoche, whenever the discharging will start to happen, the capacitor is going to discharge by in this format. We can have the total drop of three quantities. We can have the charge going down, we can have the energy going down, we can have the voltage going down, we can also have the current going down. So আমি এখানে চারটা কোয়ান্টিটি লিখে দিয়েছি। সো আলটিমেটলি চারটা কোয়ান্টিটি ড্রপ হওয়ার কথা। এনার্জি গ্রাফটা আমরা পরে দেখব, এনার্জি গ্রাফটা আমি এখন দেখাচ্ছি না। এই তিনটা কোয়ান্টিটি উইল ড্রপ ফ্রম দেয়ার ইনিশিয়াল ভ্যালু, এন্ড ইফ ইউ ওয়ান্ডার হোয়াট উইল বি দ্য ইনিশিয়াল ভ্যালু, কিউ এর ইনিশিয়াল ভ্যালু হচ্ছে কিউ নট ইজ গোনা বি ইকুয়ালস টু সি ইনটু ই। এই ইটাকে আমরা লিখতেছি হচ্ছে ভি নট হিসেবে। সো এই ব্যাটারি ইএমএফটাকে আমরা লিখতেছি হচ্ছে ক্যাপাসিটর স্টার্টিং ভোল্টেজ, হুইচ ইজ গোনা বি ভি নট। ভি নট মানে হচ্ছে দ্য অ্যামাউন্ট অফ চার্জ দ্যাটস গোনা বি দেয়ার অ্যাট টি ইকুয়ালস টু 0 ডিসচার্জিং প্রসেসের ইনিশিয়াল ভ্যালুতে। ভোল্টেজ ইনিশিয়াল ভ্যালু হচ্ছে শুধু ভি নট, আর কারেন্ট ইনিশিয়াল ভ্যালু হওয়ার কথা হচ্ছে আই নট। আই নট ক্যান বি ক্যালকুলেটেড বাই ভি নট ডিভাইড বাই আর, ওহমস ল। ইনিশিয়াল কারেন্ট শুড বি ক্যালকুলেটেড বাই ইনিশিয়াল ভোল্টেজ ডিভাইড বাই দ্য রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য সার্কিট। হ্যাঁ, ভি নটই হচ্ছে এই। হ্যাঁ, এই সিনারিওতে ই ইকুয়ালস টু হচ্ছে ভি নট। সো আমরা এক্সটার্নাল যে সোর্স থেকে আমরা ইএমএফ সোর্স থেকে আমরা হচ্ছে ব্যাটারিটাকে ভোল্টেজ দিতেছি, সেটাই হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়াল ভোল্টেজ ই। ইট জাস্ট সো হ্যাপেন্স যে আমাদের যদি এই তিনটা ভ্যারিয়েবলের আমরা যদি গ্রাফ আঁকি, we happen to get the exact same shape of graph. So এটার ইকুয়েশনটা হচ্ছে এরকম, q equals to q naught e to the power minus t divided by tau, I equals to I naught e to the power minus t divided by tau, and v equals to also v naught e to the power minus t divided by tau. So এটা হচ্ছে আমাদের স্টার্টিং ভ্যালু। সো এটা আমাদের I naught হতে পারে, q naught হতে পারে, v naught হতে পারে, এবং এইদিকে আমাদের আই হতে পারে গ্রাফের এক্সেস, কিউ হতে পারে, ভি হতে পারে, রিলেভেন্ট অ্যান্ড টি এক্সেস যদি আমরা প্লট করি, উই গোনা এন্ড আপ উইথ আ গ্রাফ দ্যাট লুকস লাইক দিস। এই গ্রাফের ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে এক্স ইকুয়ালস টু এক্স নট ইন্টু টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টি বাই টাউ। আমি এক্স বলতে হচ্ছে কিউ, টি বা আই, যে কোনো একটাকে মিন করতেছি। এখানে ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে the tau in this case is defined to be a specific thing that is called time constant of the capacitor circuit. Time constant of the capacitor circuit. Of the capacitor circuit. এই টাইম কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করে ম্যাথ করে বের করা হয়েছে হচ্ছে টাউ ইজ ইকুয়াল টু আর ইন্টু সি। কারণ এই ডেরিভেশনটা তোমাদের সিলেবাসে নাই, সো এই ডেরিভেশনটা তোমাদের বলার করতেছি না। বাট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড আই হ্যাভ রিটেন দিস ওভার হিয়ার অ্যাজ সার্কিট। ইট ইজ দ্য প্রপার্টি অফ দ্য ক্যাপাসিটর সার্কিট। কারণ এখানে দেখো আরও ইনভলভ, ক্যাপাসিটরস ইনভলভ। সো ইটস নট এক্সক্লুসিভ প্রপার্টি অফ দ্য রেজিস্টার, ইটস নট এক্সক্লুসিভ প্রপার্টি অফ দ্য ক্যাপাসিটর। দুইটা মিলে হচ্ছে আমাদের টাওয়ার ভ্যালুটি ফিক্স হয়েছে। ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে এই ইকুয়েশনে যদি আমাদের টি এবং টাওয়ার ভ্যালু ইকুয়াল হয়, ইফ টি ইকুয়ালস টু টাউ from all of this equation, we are gonna get that q equals to 0.37 in of q naught. So এখান থেকে আমরা টাউ কে ডিফাইন করি। টাওয়ার ডেফিনিশনটা হচ্ছে, আমি লিখি এখানে, বলো। ক্যাপাসিট্যান্স হচ্ছে ক্যাপাসিটরের প্রপার্টি, চার্জ পার ইউনিট ভোল্টেজ। Time within which drop to 37%. ওইটা বলা যায় না, বলা যায় না। এটা হচ্ছে আমাদের টাইম কনস্ট্যান্টের বেসিক ডেফিনেশন। দ্য টাইম উইদিন হুইচ
initial charge or initial current or initial voltage drops to 37% is the time constant of the circuit. তার মানে হচ্ছে আমাদের এই ভ্যালুটা যদি এখানে হয়, তুমি টোটাল লেন্থ যদি আবার 37% এখানে বের করো, so I'm going to write this is the 0.37 fraction of the initial. এইটাকে যদি তুমি এই দিকে প্লট করো horizontally and eventually you dropped it down to the x-axis, এই ভ্যালুটা হবে হচ্ছে তোমার t equals to tau. সো আমাদের এখানে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে, ইন্টারেস্টিং পার্টটা হচ্ছে যে আমাদের রেডিয়েটিভিটিতে আমরা এই ধরনের একটা সিমিলার গ্রাফ দেখছিলাম, সেইটা ছিল হচ্ছে হাফ লাইফ, সেখানে আমাদের ছিল হচ্ছে 0.5, আর এইটার জন্য রিলেভেন্ট ফ্যাক্টরটা হচ্ছে 0.37, and that's pretty much about it. এই ইকুয়েশন থেকে আমাদের অনেকগুলো ম্যাথস করতে হয়. This is a logarithmic equation, so I might choose to replace this equation with a relevant RC. So this can be also written as Q equals to Q naught into e to the power minus T divided by RC. Rokia. And this one can be written as I naught into e to the power minus T divided by RC. ওকে পেপার দেন, ও তো বসে আছে. সো এগুলো হচ্ছে আমাদের রিলেভেন্ট ভ্যালুস. সো এটা গেল হচ্ছে ডিসচার্জিং ইকুয়েশনের বেসিক ইচ্ছা কাহিনী. এখানে অনেকগুলো ভ্যারিয়েবল আছে যেগুলো এক্স, মানে if you are provided with any of the 4 variables, 3 variables, you can find out the fourth one. এটা গেল হচ্ছে আমাদের ডিসচার্জিং ইকুয়েশনের একটা কি কনসেপ্ট. এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের খেয়াল করা লাগবে, সেটা হচ্ছে চার্জিং এর কোনো ইকুয়েশন আমাদের নাই. এখন আরেকটা জিনিস আমি তোমাদেরকে বলি, হাউ উড দ্য ডিসচার্জিং গ্রাফের এনার্জি ভার্সেস টাইম কিভাবে চেঞ্জ হতে পারে, এনার্জি ভার্সেস টাইম এই গ্রাফের শেপটা কেমন হতে পারে, এনার্জি ভার্সেস টাইমের গ্রাফের শেপটা কেমন হতে পারে. নাও বাড়ার সাথে সাথে এনার্জি কমবে. Of course, E equals to half c v square. Try to understand this equation properly. Half c is a constant. v square. তার মানে v versus t গ্রাফের যে শেপ ছিল সেটাকে স্কয়ার করলে E versus t গ্রাফ পাওয়া যাবে. ঠিক আছে? So let's try to have a look how this shape is supposed to look like. মনে করো আমি এখানে একটা এক্সপোনেনশিয়াল ইকুয়েশন নিতেছি, y equals to 10 e to the power minus ঠিক আছে. সো এটা হচ্ছে মনে করো আমাদের ভোল্টেজ গ্রাফ, and then on the next equation I'm going to write yes, so the response is amazing. দেখো, it has a similar shape but significantly steeper. এখানে 10 এ আসছে না, ওইটাকে ইন্টারসেক্ট করব হচ্ছে 100 এ গিয়া, ওই যে 100 এ 100 এ হচ্ছে 0 0 100. ঠিক আছে? সো সিম্পলি আমাদের গ্রাফের শেপ কি থাকবে, perfectly same থাকবে, but it's gonna be simply more steeper. So that's the core idea for E equals to half c v square. সো এটা গেল হচ্ছে আমাদের এনার্জি ভার্সেস টাইমের গ্রাফটা কেমন হতে পারে. আচ্ছা, এরপরে যে জিনিসটা আছে আমাদের ক্যাপাসিট্যান্স, সেটা হচ্ছে ক্যাপাসিটর কম্বিনেশন. ক্যাপাসিটর কম্বিনেশনের যে ফর্মুলাগুলো আছে, এই ফর্মুলাগুলোর ডেরিভেশনের প্রসেস তোমাদের শেখা লাগবে. এটা ডেরিভেশন পরীক্ষায় আসে, যে সিরিজ ক্যাপাসিটর কম্বিনেশনের ভ্যালু কেন প্যারালাল শেপের মতো হয়, মানে ইনভার্স দেওয়া হয়, এবং এটা হয় এক্স্যাক্টলি. সো ওই মেকানিজমটা তোমাদের প্রপারলি শেখা লাগবে. এটা তোমার বই থেকে দেখে নিবা. আমি যে এখানে পুরো ডেরিভেশন দেখাচ্ছি না, আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান থিং. when multiple capacitors are connected in series, let's say C1, C2, C3, in that case they are all going to have equal amount of charge stored on their opposite place, plus q minus q plus q minus q, like that. And if that is supposed to be true, then 1 by cs happens to be equal to 1 by c1 plus 1 by c2 plus 1 by c3 plus dot 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 dot. এটা হচ্ছে সিরিজ কম্বিনেশনের বেসিক ফর্মুলা. ডেরিভেশনটা বই থেকে দেখবেন, যদি দেখে না বুঝেন ইউ আস্ক মি নেক্সট ক্লাস, প্যারা নাই, আমি বুঝাই দিব. বা আমি এখানে পুরো ডেরিভেশন দেখাচ্ছি না.
আর প্যারালাল কম্বিনেশন যদি হয় এই সিনারিওতে আমাদের মাল্টিপল ব্রাঞ্চের ভোল্টেজ সবসময় সেম থাকবে সো ইউ হ্যাভ দ্য ওয়ান ক্যাপাসিট্যান্স ওভার হিয়ার দ্য আদার ক্যাপাসিট্যান্স ওভার হিয়ার দ্য থার্ড ক্যাপাসিট্যান্স ওভার হিয়ার এন্ড ইফ ইউ কানেক্ট দেম অল টুগেদার এটা হচ্ছে C1 এটা হচ্ছে C2 এটা হচ্ছে C3 in that case the overall capacitance is going to be the sum of this thing this one is the shape of this formula happens to be opposite to the scenario for resistances এটা একটু ভালো করে মনে রাখবেন রেজিস্ট্যান্স প্যারালাল থাকলে আমরা ইনভার্স করে অ্যাড করতাম আর রেজিস্ট্যান্স সিরিজ থাকলে আমরা ডিরেক্টলি অ্যাড করতাম এখানে হচ্ছে আমাদের উল্টা সো এই জিনিসটা এভাবে হিসাব করতে হবে however interesting things happen whenever we have a mix up of capacitances for example if you have identical capacitors each are labeled identical capacitors each labeled as let's say 6 volt max comma 100 microfarad 6 volt max মানে কি 6 volt with 6 যেটা লেখা yes 6 volt max is 100 microfarad এই সিনারিওতে আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে এই ক্যাপাসিট্যান্স কম্বিনেশনের ওভারঅল ক্যাপাসিট্যান্স কত হবে এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে এই ক্যাপাসিট্যান্স কম্বিনেশনের অ্যাক্রসে দুইটা গোল্লা যে দুটো আছে এখানে ম্যাক্সিমাম কত ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করা যাবে এটা হচ্ছে কোশ্চেন বাট সবগুলো ক্যাপাসিটরের ওভারঅল ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপাসিট্যান্স হচ্ছে 100 মাইক্রোফ্যারাড সো ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে সিরিজ কম্বিনেশনগুলোর জন্য আমরা হিসাব করব হচ্ছে প্যারালাল দিয়ে সো টু মেক সেন্স অফ দ্য ডিসকাশন দ্যাট আই এম অ্যাবাউট টু হ্যাভ আই এম গোনা নেম দিস ক্যাপাসিটর লেটস এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি এটা হচ্ছে সি না 1 2 3 4 দিলে ভালো হতো ইয়েস এটা হচ্ছে মনে করো C1 এখানে C1 C2 C3 C4 সবগুলোই হচ্ছে আইডেন্টিক্যাল আমি জাস্ট আলাদা নাম্বার দিতেছি তোমাদের সাথে ডিসকাশন বোঝানোর জন্য C3 and C4 in parallel সো এদের জন্য ফর্মুলা আসবে হচ্ছে C3 inverse 1 বা C4 inverse 1 ব্র্যাকেট হোল ইনভার্স তার সাথে C2 টাকে ডিরেক্টলি অ্যাড করতে হবে সো আই এম গোনা রাইট ইট লাইক দিস দেখো প্রথমে আমি C3 আর C4 কে কম্বাইন করতেছি সো দিস ইজ গোনা বি C3 inverse 1 plus C4 inverse 1 ব্র্যাকেট হোল ইনভার্স এর সাথে C2 টাকে অ্যাড করতে হবে সিরিজ সো C2 এই পুরোটার সাথে C1 আবার হচ্ছে আমাদের সিরিজে আছে সো দিস হোল থিং ইনভার্স 1 প্লাস C1 ইনভার্স 1 ব্র্যাকেট হোল ইনভার্স এই হচ্ছে তোমার টোটাল ক্যাপাসিট্যান্সের কি ফর্মুলা আমি সবগুলো ভ্যালু আস্তে আস্তে বসাই 10 ইনভার্স 1 প্লাস ব্র্যাকেট 10 প্লাস ব্র্যাকেট 10 ইনভার্স 1 প্লাস 10 ইনভার্স 1 ব্র্যাকেট ইনভার্স ব্র্যাকেট ইনভার্স ব্র্যাকেট ইনভার্স এটা ক্যালকুলেটরে বসাই দেখো কত আসে সরি 10 লিখছি আমি মাই ব্যাড 100 ধরবা 100 বলছি 100 দিয়ে দিতে পারবো 150 আর 100 এ হিসাব করা লাগবে I don't know. কত আসছে 33.4 আচ্ছা 33.33777 যাই হোক 33.34 34
মাইক্রোফ্যারাড। এটা গেল হচ্ছে টোটাল ক্যাপাসিট্যান্স। আচ্ছা হিসাব করলাম। 2 নম্বর বলছে হচ্ছে সবগুলো ক্যাপাসিট্যান্সের ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ হচ্ছে 6 ভোল্ট। আর কথা হচ্ছে আমরা এই দুই ব্রাঞ্চের কাছে ম্যাক্সিমাম কতটুকু ভোল্টেজ দিতে পারবো। না থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। প্যারালাল কম্বিনেশনে ভোল্টেজ সেম থাকে, সিরিজ কম্বিনেশনে ভোল্টেজ স্প্লিট হয়। সো থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, এইখানে আমরা যদি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি আমাদের এইখানে একটা ভোল্টেজ শেয়ার হবে, এইটুকুতে বাকি ভোল্টেজ শেয়ার হবে, অ্যান্ড দেন এই দুইটার মধ্যে কিছু ইন্ডিভিজুয়াল ভোল্টেজ শিফট হবে, অ্যান্ড দেন এটা থেকে কিছু ভোল্টেজ শিফট হবে। Now think about it. This one on its own can handle a maximum of how much voltage? 6 voltage. আচ্ছা আমি এভাবে না দেখাই তোমাদেরকে, এটা তোমরা ইভেন্চুয়ালি শেয়ার করতে পারবা না, আমি ডিফারেন্টলি দেখাইতেছি। ক্যালকুলেশন কোর আইডিয়া হচ্ছে এরকম, দেখেন এই ক্যাপাসিটর যদি কিউ কিউ চার্জ স্টোর করা থাকে তাহলে লজিক্যালি এই ক্যাপাসিটর স্টোর হওয়ার কথা হচ্ছে 2 কিউ, ঠিক আছে? তার মানে হচ্ছে এই টোটাল প্যারালাল কম্বিনেশন টোটাল স্টোর চার্জ হচ্ছে কত? 2 কিউ। তাহলে এটার মধ্যে স্টোর হওয়ার কথা কতটুকু? 2 কিউ। ইফ ইউ কনসিডার হোল প্যারালাল কম্বিনেশন অ্যাজ এ সিঙ্গেল কম্পোনেন্ট, এখানে যদি 2 কিউ, হ্যাঁ না না আমাদের এই ব্রাঞ্চে টোটাল স্টোর করা আছে কতটুকু? এই প্লেটে 2 কিউ, এই প্লেটে -2 কিউ, এই প্লেটে আছে শুধু কিউ মাইনাস কিউ প্লাস কিউ মাইনাস কিউ। So amount of charge has to be equal for every branch because Q equals to IT, Kirchhoff's law. হ্যাঁ একই ব্রাঞ্চের সব জায়গাতে আমাদের ভোল্টেজ সেম হতে হবে এবং চার্জ স্টোরও কি হতে হবে? ইন্ডিভিজুয়াল সেম হতে হবে। না আমি ভুল বলতেছি? দাঁড়াও দাঁড়াও হিসাব করতেছি, ওয়েট। এখানে হচ্ছে প্লাস কিউ, এখানে যদি প্লাস কিউ হয় তাহলে এখানে হতে হবে হচ্ছে -2 কিউ। আপনার উপরের আর নিচের ব্রাঞ্চের ভোল্টেজ ভোল্টেজটা ম্যাটার করে না and কিউ আবার কিউ ইকুয়ালস টু সিভি, হ্যাঁ কিউ ইকুয়ালস টু হচ্ছে সিভি। হ্যাঁ কিউ ইকুয়ালস যদি সিভি হয় তো এখানে যদি আমার কিউ এইটার ভোল্টেজ যদি হয় ভি, এটার ভোল্টেজ যদি হয় ভি, তাহলে এটা টোটাল ভোল্টেজ হচ্ছে উপরের ভোল্টেজ হতে হবে 2V, দ্যাটস ফর শিওর, ঠিক আছে? এন্ড এটার ভোল্টেজ যদি 2V হয় তাহলে এখানে যদি স্টার্ট হয় কিউ, এখানে যদি চার্জ স্টোর হয় কিউ, কিউ ইকুয়ালস টু সিভি, এখানে চার্জ স্টোর হতে হচ্ছে 2Q। বলে দিছি আইডেন্টিক্যাল ক্যাপাসিটরস প্লুরাল, ঠিক আছে? আর এইখানে যদি আমাদের কিউ চার্জ কিউ 2Q চার্জ করে তাহলে এখানে চার্জ স্টোর হওয়ার কথা হচ্ছে 3Q, এবং এইটার ভোল্টেজ হওয়ার কথা হচ্ছে 3Q হলে এটার টোটাল ভোল্টেজ হবে হচ্ছে 3V, বিকজ রেশিও সেম থাকতে হবে। তো তাহলে তুমি হিসাব করো যে তোমার টোটাল এন্ডের মধ্যে টোটাল ভোল্টেজ অ্যাড করছে কত? 3V প্লাস 2V। তার মানে সিঙ্গেল একটা কম্পোনেন্টের অ্যাক্রসে ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করছে হচ্ছে কতটুকু? 3V। বিগেস্ট ভোল্টেজ অ্যাপ্লাইড অ্যাক্রসে সিঙ্গেল ক্যাপাসিটর হচ্ছে 3V। তার মানে হচ্ছে 3V ক্যান বি অ্যাজ বিগ অ্যাজ 6 ভোল্ট। পিছনে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকো। therefore VA ভ্যালু হবে হচ্ছে 6/3, দ্যাট ইজ 2 ভোল্ট, ঠিক আছে? সো আলটিমেটলি আমার টোটাল ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে পারবো হচ্ছে টোটাল সেভ ভোল্টেজ ইকুয়ালস হবে হচ্ছে 3V প্লাস 2V ইকুয়ালস হচ্ছে 3 × 2 প্লাস 2 × 2, মোট মিলে আসে হচ্ছে 10 ভোল্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ কেন 12 হবে? তুমি যদি এখানে টোটাল যদি তুমি এখানে যদি 10 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করো, দিস ক্যাপাসিটর ইজ গোইং টু হ্যাভ a personal voltage of 6 volt, and this whole combination is going to have a personal voltage of 4 volt on for each branch. So এটার ভোল্টেজ হবে হচ্ছে 4 ভোল্ট, এটার ভোল্টেজ হবে হচ্ছে 2 ভোল্ট 2 ভোল্ট। You can have each of the capacitor operating to a maximum of 6 volt. যে কারণে আমরা হিসাব করে বের করলাম যে ইন্ডিভিজুয়াল সবগুলো ক্যাপাসিটর কম্পেয়ার করলে কার পার্সোনাল ভোল্টেজ অ্যাভেলেবিলিটি সবচেয়ে নিউমেরিক্যালি বড় হয়। সবচেয়ে নিউমেরিক্যালি বড় ভোল্টেজ কার জন্য আছে? 3 ভোল্ট। তার মানে 3 ভোল্টের ভ্যালু ম্যাক্সিমাম কত হতে পারবে? 6 ভোল্ট হতে পারবে। And then we just added the series component voltage to find out the total voltage applicable across the two circles. এটা হচ্ছে আমাদের ডিফারেন্ট একটা কোশ্চেন, আর এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট একটা কোশ্চেন। দিস ইজ কোশ্চেন নাম্বার A and this is question number B. হ্যাঁ বলো। মানে এখানে কি করলাম? এখানে যেটা করলাম হচ্ছে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল হিসাব করে বের করলাম যে আমাদের কোন কোন ক্যাপাসিটর অ্যাক্রসে পার্সোনাল ভোল্টেজের ভ্যালু কত হওয়া পসিবল। I started from the innermost part and worked my way outside. কোথায়? C3 যদি VV হয়, হ্যাঁ
নো, মানে has to be less than or equal to 6. যদি ওইটুকুই থাকতো কোশ্চেনে, এখানে তো 3 প্লাস তখন আবার কোশ্চেনে তো আবার এটা আছে। হ্যাঁ, তো তখন একটা আমি কি করলাম? তো তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম সেটা হচ্ছে এইটা, এই প্লেটে যদি প্লাস টু কিউ এই প্লেটে যদি প্লাস টু কিউ থাকে, এই প্লেটে যদি প্লাস কিউ থাকে, তাহলে এই প্লেটে থাকতে হচ্ছে মাইনাস থ্রি কিউ, বিকজ এই পার্টটুকুতে আমাদের লেফট এবং রাইটে মোট মিলে চার্জ কি হতে হবে, জিরো হতে হবে। তার মানে এই ক্যাপাসিটরের মোট মিলে স্টোর চার্জ হওয়ার কথা কত, থ্রি কিউ। কনসিডার দিস অ্যামাউন্ট অফ ওয়্যার, দিস অ্যামাউন্ট অফ ওয়্যার। হ্যাঁ, সো তার মানে হচ্ছে আমি এখানে সবগুলো রেশিওটা সেম থাকতেছে। তো যদি এই ক্যাপাসিটি যদি থ্রি কিউ চার্জ স্টোর করতে হয়, তাহলে তার পার্সোনাল ভোল্টেজ হতে হবে থ্রি ভি। আমি যদি ইন্ডিভিজুয়াল সবগুলো ক্যাপাসিটির দিকে তাকাও, এই ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ হতে হবে থ্রি ভি, এটা হতে হবে টু ভি, আর এগুলো হতে হবে ভিভি করে। তার মানে সবচেয়ে বেশি বড় ভোল্টেজ হোল্ড করতেছে কে, দ্য লেফট ওয়ান। অ্যান্ড ওইটার ভ্যালু তাহলে ম্যাক্সিমাম হতে হবে। ওটার ভ্যালু যদি ম্যাক্সিমাম ধরি, তাহলে বাকিগুলো ভোল্টেজ সিক্সের থেকে কম হবে। সিক্স থেকে কম হলে সমস্যা নাই, সিক্স থেকে বেশি হলে সমস্যা। বুঝা গেছে? সো দ্য লজিক ইজ দ্যাট থ্রি ভি ভ্যালুকে ধরছি আমরা সিক্স ভোল্ট, তার মানে ভি এর নিউমেরিক্যাল ভ্যালু আসছে হচ্ছে টু ভোল্ট। তাহলে মোট মিলে টোটাল ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে পারবো কত, এই থ্রি ভোল্ট প্লাস প্যারালাল কম্বিনেশনের টু ভোল্ট, মোট মিলে থ্রি ভি প্লাস টু ভি অ্যাড করলে আমাদের টোটাল 10 ভোল্ট চলে আসছে। বুঝা গেছে? সো তোমার প্রাইমারি টাস্ক হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি ক্যালকুলেশন করে থ্রু লজিক বের করা যে ইন্ডিভিজুয়াল কোন ক্যাপাসিটর অ্যাড করছে পার্সোনাল ভোল্টেজ সবচেয়ে বেশি আছে, এবং ওটাকে তোমার ম্যাক্সিমাম সমান করতে হবে। এখানে মানে এখানে আমার খুব ভেরিকল হচ্ছে মানে একটা আলাদা একটা ক্যাপাসিটর ছিল সিক্রেট, বাট এটা আমার এমন কোনো ছিল না আমার একটা আলাদা একটা ক্যাপাসিটর, ওই জন্য আমার দুইটা প্যারালাল। So we can consider a circuit like this. Let's say what you are trying to propose is, let's say if we had a scenario like this, let's say we had this, and then we had this, দুইটা প্যারালাল। and then over here we had দুটা parallel, এরকম। তাহলে দুটোটা অ্যাড হচ্ছে। হ্যাঁ, কোনো সমস্যা নাই। ওভারঅল ক্যাপাসিট্যান্সের ফর্মুলা তুমি ওভারঅল ক্যাপাসিট্যান্সের মতো বের করবা, সেটা সমস্যা না। সো I'm going to start with this one, ঠিক আছে? let me use a different color. এটা ভি হয়েছে। সবগুলো ক্যাপাসিট্যান্স যদি সি করে ধরি, এই দুটো ভোল্টেজ যদি ভি ধরি, তাহলে এটা ভোল্টেজ হচ্ছে 2v, চার্জ লিখি, এটা কিউ কিউ হবে, এটা হবে হচ্ছে 2q। তাহলে হচ্ছে আমাদের এই রাইট সাইডে টোটাল চার্জ হচ্ছে 3q, বিকজ দে আর আইডেন্টিক্যাল ক্যাপাসিটরস। তাহলে এখন এটাতে চার্জ হতে হবে হচ্ছে 1.5q, আর এটাতে চার্জ হতে হবে হচ্ছে 1.5q, which means এটার ভোল্টেজ হতে হবে হচ্ছে 1.5v, এটার ভোল্টেজ হতে হবে হচ্ছে 1.5v। এখন তুমি দেখো ইন্ডিভিজুয়ালি সবগুলো ক্যাপাসিটরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই হচ্ছে কোথায়, 2v, 2v-তে। right? So now we're going to consider 2v equals to 6 volt. ওগুলো যে সবার চেয়ে বেশি বড় বলতে সেটাকে আমি কি সেটাকে আমি সেভ করতে হবে, সেটাকে আমি সেভ করতে হবে, লিখে সেভ করব বা এগুলো অটোমেটিকলি সেভ হবে। এক্স্যাক্ট। ও therefore v equals to হবে হচ্ছে ঠিক হবে 3 volt, and then তাহলে তোমার টোটাল ভোল্টেজ across the whole combination 1.5 plus 2, প্লাস 6 1.5 volt plus 2 না, 3 টোটাল ভোল্টেজ হচ্ছে এটা, হ্যাঁ যার মানে হচ্ছে 3.5v, তার মানে হচ্ছে 3 into 3.5, হ্যাঁ হ্যাঁ 10.5, yes, sorry ভুল বলছি আমি, গুড জব। এটা হচ্ছে তোমার ম্যাক্সিমাম সেফ ভোল্টেজ দ্যাট ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই অ্যাক্রস দ্য এন্টায়ার কম্বিনেশন। সো প্রথমে আমাদের ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করে চার্জের রেশিওগুলো প্রবলি বের করলাম একটা সেগমেন্ট থেকে, অ্যান্ড দেন আমাদেরকে ওই চার্জ ইউজ করে ফার্দার ফরওয়ার্ড করতে হবে। কথা হচ্ছে তুমি কোনখান থেকে স্টার্ট করবা সেটা হচ্ছে তোমার ব্যাপার। সেম সার্কিটটা যদি আমরা লেফট থেকে স্টার্ট করতে চাই, উই ক্যান অলসো ট্রাই টু শো ইউ দ্যাট, বাট ইটস গোনা বি a bit more difficult because now you have to do the division of the charges. দেখেন, possible, absolutely possible. If you have two parallel combinations over here, and then we have one single capacitor over here, and two capacitors over here and over here, and it goes down to here and it's over there. মনে করুন যদি এখান থেকে যদি স্টার্ট করি, লেটস সে আমি ধরলাম এখানে চার্জ কিউ, এখানকার ভোল্টেজ ভি, তাহলে এখানকার ভোল্টেজ ভি হতে হবে, এখানে চার্জ কিউ হতে হবে। সো এই দুটো মিলে হচ্ছে টোটাল চার্জ হচ্ছে কিউ, 2q এখন এখানে ভাগ হবে, and 2q এখানে ভোল্টেজের সেম রেশিওতে ভাগ হইতে হইলে you have to figure out যে উপরে কতটুকু যাবে নিচে কত যাবে। You need to understand that they are going to have the exit equal voltage, ঠিক আছে? and exit equal voltage হইতে হইলে তোমার এই দুই পোরশনের মধ্যে চার্জের ভ্যালু হবে ইকুয়াল। 0.5 এখন 0.5 এটা এখন আমি হিসাব করব কেমন, দাঁড়াও। উপরেরটা 1 থাকলে নিচেরটা হচ্ছে 0.5 নিচেরটা 1 থাকতে হবে। ইনভার্স মানে 2 হ্যাঁ, আর 1 প্লাস 1 হচ্ছে 3 সেন্স 1/3 মানে 1/3 অফ এখানে হিসাব করতে এখানে আসবে হচ্ছে 2/3 ভোল্টেজ, 2/3 হ্যাঁ 2/3 বলতে নিচে 1/3 নিচে 1/3 এখানে হবে হচ্ছে 2/3 কিউ, নিচে 1/3 but that's going to give you 2/3 v.
রেশিও শুড বি সেম। দাঁড়াও, কিউ চার্জ যদি ওখানে ভাগ হয় তাহলে ভাগ হবে কিভাবে? এই সিনারিওতে কোন ব্রাঞ্চের ক্যাপাসিট্যান্স বেশি? উপরটা ক্যাপাসিট্যান্স বেশি, রাইট? উপর সাইডের ক্যাপাসিট্যান্স যদি বেশি হয়, সো আই গোনা রাইট, লেটস সে এটা হবে হচ্ছে এই কিউটা ভাগ হবে হচ্ছে 2:1 রেশিওতে। উপরের ব্রাঞ্চে যাবে হচ্ছে 2/3 কিউ, আর নিচের ব্রাঞ্চে যাবে হচ্ছে 1/3 কিউ 1/3 কিউ। সো দ্যাট এখানে হবে হচ্ছে 1/3 ভি 1/3 ভি, সাম করলে 2/3 ভি, আর এটা পার্সোনালি হবে হচ্ছে 2/3 ভি। এখন তুমি দেখো যে এই যে ফ্র্যাকশন চলে আসছে, এই ফ্র্যাকশনটা অ্যাভয়েড করার জন্য আমি স্মলেস্ট পোর্শন থেকে আস্তে আস্তে ওয়ার্কআউট আউটসাইড করছিলাম। বাট এখানে তুমি দেখো ইন্ডিভিজুয়ালি যদি অবজার্ভ করো, সবচেয়ে বিগেস্ট ভোল্টেজ আছে কার জন্য? এটার জন্য। এমন তো হওয়ার কথা না। এখানে তো দুইটাই হচ্ছে গিয়ে লার্জেস্ট ভোল্টেজ। ও আচ্ছা, সরি আমি ভুল বলছি। এই দুইটা ক্যাপাসিটর যদি কিউ কিউ চার্জ স্টোর হয়, তাহলে এখানে তো মোট ডিভাইড হওয়ার কথা হচ্ছে 4 কিউ চার্জ, সরি 2 কিউ চার্জ হয়। সেখানে শুধু 1 কিউ ভাগ করছি, মানে 2 কিউ চার্জ উইল বি ডিভাইডেড ইনটু 1:2 রেশিও, নট 1 কিউ চার্জ। কারণ এই ক্যাপাসিটর হচ্ছে কি প্লাস কিউ মাইনাস কিউ, প্লাস কিউ মাইনাস কিউ, তাহলে এই ক্যাপাসিটর রাইট সাইডে মোট মিলে কত? টোটাল 2 কিউ থাকতে হবে। তার মানে এটা হবে হচ্ছে 4 কিউ বাই 3, এটা হবে হচ্ছে 2 কিউ বাই 3, এটা হবে হচ্ছে 2 কিউ বাই 3, which means this is going to be 2 by 3 ভোল্ট, এটা হবে 2 by 3 ভোল্ট, এটা হবে 4 by 3 ভোল্ট। এখন ঠিক আছে, এখন তুমি দেখো রেশিও ওয়াইজ জাজ করলে এই 4 by 3 ভোল্ট হচ্ছে বিগেস্ট ভোল্টেজ, কারণ এটা হচ্ছে 1.33। সো লজিক্যালি I can write 4 by 3 V should be equals to 6 ভোল্ট। তাহলে আমাদের V এর ভ্যালু আসে হচ্ছে 6 into 3 divided by 4, কত আসে? 416, 4.5 ভোল্ট। এখন তুমি যদি টোটাল ভোল্টেজ হিসাব করো, এদিকে হচ্ছে শুধু V আর এই পাশে হচ্ছে 4 by 3 V, সো 4 প্লাস 4 by 3 V, না সরি V প্লাস 4 by 3 V, তার মানে আসলে হচ্ছে 2.33 V, 2.33 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেখেন। ওই তো অ্যাপ্রক্সিমেটলি 10.5 ভোল্টে আসবে। সো এভাবেও করা পসিবল। এক পাশ থেকে শুরু করলে তুমি যদি হিসাব ভুল না করো তাহলে কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই যে বড় ফ্র্যাকশন থেকে শুরু করলে ছোট ফ্র্যাকশনগুলো ক্যালকুলেট করা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। সো ইউ স্টার্ট ফ্রম দ্য ডিসিমিলার পার্ট, দেন দ্য হোল ক্যালকুলেশন প্রসেস বিকামস মাচ মোর ইজি টু অ্যাচিভ। যেই কম্পোনেন্টে আমাদের ব্রেকডাউন সবচেয়ে বেশি আছে এবং ব্রেকডাউনটা ডিসিমিলার, এখানে কিন্তু ব্রেকডাউন সিমিলার ছিল, এখানে ব্রেকডাউন আছে, এখানে ব্রেকডাউন সিমিলার, সেটা ইজিলি হিসাব করা পসিবল মেন্টালি। বাট এখানে হচ্ছে যে রেশিও হিসাব করতে গেলে প্যাচ খেয়ে যায়। সো তো ইউ গোনা স্টার্ট ফ্রম দ্য ডিসিমিলার ব্রেকডাউন পোর্শন অ্যান্ড ফর দ্য মোস্ট নাম্বার অফ কম্পোনেন্টস, ওখান থেকে স্টার্ট করলে তোমার ইফ ইউ ওয়ার্ক ওই তো ওখানে তো তোমাকে বলে যে হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম সেফ ওয়ার্কিং ভোল্টেজ দ্যাট ক্যান বি অ্যাপ্লাইড অ্যাক্রস দ্য টু টার্মিনালস অফ দ্য কম্বিনেশন। মোটে বের করার জন্য 3 মার্ক বা 4 মার্ক থাকে। 4 মার্কের স্টেপগুলো হচ্ছে এগুলা, এই যে ক্যাপাসিটরের গায়ে যে ভ্যালুগুলো লিখছি, এক্সামিনার এই ভ্যালুগুলো জাজ করবে যে তুমি আসলে কি জাজমেন্ট ইউজ করে হচ্ছে এই জিনিসটা লিখছো। কারণ আমার অ্যাকচুয়াল কি ওয়ার্কিং কিন্তু ওভারঅল অনেক কম, বিকজ আই ডিড এ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ক্যালকুলেশন ইন মাই হেড ফর দোজ রাইটিং। সো এই রাইটিংগুলো লেখার জন্য তোমার ইয়ে হবে, অর্থাৎ তুমি লিখে দিতে পারো যে individual charge and voltages are labeled on the question following the formula Q equals to CV for each capacitor, and then blah, 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 blah. Because I had to propose the question. Right, but question is already safe working voltage দিয়ে I need to draw this. No, সেফ ওয়ার্কিং ভোল্টেজ দেওয়া থাকে হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ক্যাপাসিটরের গায়ে লেখা প্রপার্টির জন্য। সো না, ম্যাক্স ভোল্টেজ আপনার কোনো সময় কোশ্চেন দেওয়া থাকে না, এরকম কোশ্চেন কোথাও দেখো নাই। এরকম দেখিনি। ম্যাক্স লাইক देयर वाज দিস কোশ্চেন বলেছে সেফ ওয়ার্কিং ভোল্টেজ হচ্ছে 75 আর ক্যাপাসিটরের রেটেড হচ্ছে এটা কোথায় দিছে? তুমি স্যারেরা দেখায় তখন বুঝবে। রিসেন্ট ইয়ার্সে আসছে এটা। ওটা মিডিয়ালি ওখানে হচ্ছে যে দুইটা সার্কিট রাখতে হবে, সেফ ওয়ার্কিং ভোল্টেজ বলে সেফ ওয়ার্কিং ভোল্টেজ হচ্ছে এটা, আর বলে হচ্ছে যে ক্যাপাসিটর রেটেড এটা ড্র দ্য সার্কিট।
ড্র করলে তোমার সেই তুমি কোশ্চেনটা নিয়ে এসে আমাকে দেখাও I have not come across this kind of question for all the capacitors I have come across this kind of question এখানে ক্যাপাসিটর প্রপার্টিজ দেওয়া আছে আমাদের সেফ হকিং ভোল্টেজ বের করতে বলছে it's what you are proposing is very much possible to do but I need to see the question না শেষ না ক্যাপাসিটর চ্যাপ্টারে লাস্টে আমাদের 8টা জিনিস আছে জিনিসটা তো ভুলে গেলাম আর কিছুই তো না একটা জিনিস ছিল হোলস এর ব্যাপারে কোশ্চেন করা হতো কি আমি জানি না Holes? সেমিকন্ডাক্টর ওইটা আসলে হচ্ছে কোয়ান্টাম ফিজিক্সে দাঁড়াও ক্যাপাসিটর চ্যাপ্টার আরেকটা ছোট জিনিস বাকি আছে c equals to 4 by epsilon r এটা কি ওটা তো নর্মাল ডেরিভেশন মিটিং সারাদিন রাখতে হবে আপনার উপরেরটা শেষ না শেষ শেষ হ্যাঁ বলছি না থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আল্লাহ হাফেজ